Okay. Assalamu alaikum everyone. நான் இந்த லெக்சர் வந்து இங்கிலீஷில் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ நான் இங்கிலீஷில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த நடுவில் நிப்பாட்டி கேளுங்க. ஓகே. ஸோ இன்றைக்கு டாபிக் வந்து தந்தாங்க வந்து காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி இது வந்து ஆயுர்வேதிக் அண்ட் யுனானி பேஸ்டுன்றதால இது வந்து ஹெர்பல் காஸ்மெட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லித்தான் பார்க்கணும் நாங்கள். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த லெக்சர். ஸோ as you have attended previous webinar, you know already what a cosmetic is. So according to the Cosmetic Device and Drug Act, we can classify define cosmetic as such. So any substance or preparation or device intended to be applied on the human body for the purpose of cleansing, improving or altering the complexion, skin, hair, teeth, or mucous membrane of the oral cavity without affecting the body's structure or function. So unlike the medicine that you already know, we don't have any pharmacokinetics or dynamics of this. The maximum of effect that it can give is to penetrate the skin or scalp. That's it. So example includes soap, creams, perfume, moisturizing creams and nail polish, such as and as well as the makeup cosmetics such as mascara, lipstick and all, and also hair products such as hairspray and conditioners. Products normally labeled as cosmetics are classified as drug when medical claim is made. A product can be, there's a small line in between the cosmetic and the drug. So for example, toothpaste is sometimes defined as cosmetic, but when the toothpaste is advertised as a cavity protection, then it becomes a drug. So the same is true for the deodorant. That is a cosmetic, but when it is advertised or when it is claimed as an persistent, then that there comes it as a drug, right? Similarly, the shampoo is a cosmetic where the anti-dandruff shampoo is a pharmaceutical. So that is in between. So we call it as a cosmeceutical. Pharmaceutical, cosmetic, in between there's a category called cosmeceutical. So whatever the cosmetics that claims a medicinal property comes under cosmeceutical. So nowadays, like we know that the people manufacture soaps, creams, they say dandruff and anti-dandruff, or like whitening creams and moisturizing creams, anti-aging creams. So anti-aging creams and all comes under cosmeceuticals, not under cosmetics. So there's a clear difference in between cosmetic, cosmeceutical and pharmaceuticals. So natural cosmetics, product formulated from herbs, animals and minerals must be registered with the CDDA, which is Cosmetic Drugs and Device Authority, but now it is as NMRA, National Medical Regulatory Authority, if intended to be used as a cosmetic. So this is the authority from whom we get the registration if we want to manufacture and distribute or the market a product. Similarly, any product that is imported should be registered under. But there are circumstances we might know that products that don't get registration, but there won't be a problem unless there's a severe health issue comes. Because not all the home manufacturers or the small manufacturers, they won't get the product registration. What they do is like mouth to mouth, the message goes and people tend to buy it and use it. That is good until there's a severe health issue found by the health authorities. Then that's going to be a lawsuit. So to be on safe side, it's always good to get the product registered under CDDA. So hope you already know this, but I just, for the continuation of the lecture, I'm just touching this part. For the purpose of registration, cosmetic products will be categorized according to their level of risk into two groups, as the control cosmetics and the general cosmetics. Control cosmetics are cosmetics that have the potential to be absorbed through the skin or mucous membrane or contain substances that may harmful or prompt to the children. So example, products for the application of area under the eye, right? Like let's say the night creams, right? That ones you have to apply around your eyes, right? For the dark circle cream and all. So those are harmful and they penetrate
to the skin and the mucus. So they come under control cosmetics. The others, which are not registered under control cosmetic, they comes under general cosmetic. So the highlight of our lecture today is to evaluate the cosmetic products, right? And especially the animal testing. What is cosmetic animal testing? Cosmetic animal testing is like when untested product are put into the eyes, mouth or nose or applied throughout the body, it might be harmful for the human, right? There may be effects. So I'll show a few examples in next few slides. So cosmetic testing is a very controversial topic because people don't think that there's a need for it. Since you all are in the medical field, you know, like for the research purpose, for the invention of medicine, people don't allow or like they don't appreciate testing that on animals. So think the situation of cosmetics. If they are not allowing that on the medicine, the approval they are going to give for the cosmetic will be like doubtful, right? And further, we are living in a country like where the animal rights are talked a lot. And as you know, recently there's a animal welfare bills also already passed, but it's not in a working process. But I think in near future, they are going to start that. So in that case, this all going to be an issue. But as far as I know, none of the Sri Lankan major manufacturers don't test their products on animals. So we will see what are the alternative we have. So let's have an idea about what this animal testing is. So in the past, people have had untested cosmetic on their faces and bodies, and there are events that people got severe allergic effects and there are death as well. So recently, I think in the recent past, like in a saloon, a lady died because of the usage of her hair dye. Because I think that was an issue, like shop owners have ran away where the woman has died in the saloon itself. So the cause of it is the hair dye that has been used. So then only the issues come. Then only the authority is going to dig where the product comes from, who the manufacturer, who is the distributor, who is the distributor. So for like if the issue comes and if you are behind the bars, that like if you are taken a life already and if you're going to put behind the bars, there's no way you're going to come out. So that's why we insist people to be on safe side to get your product registered. So let's move. So how cosmetic animal testing started. So in the field of medicine, it started in 1960s or like in 16th centuries for the medical invention. But for the cosmetic invention, there was no need until there was a woman, Mrs. Brown, where she has taken a mascara, and the second day she had an inflammation and she couldn't open her eyes. And later on, after 3 months, she went on permanent blindness. So this is one case that happened in 1933. Then on the following, there was a second victim where this person also has used a mascara and she has developed fever. And after some time, it has given a huge inflammation. And after 10 days, she died. So these are the serious effects that gave rise to the thought of doing testing on animals. So it was on 1938, the first cosmetic animal testing started to stop civilian death from some substances. So now drugs, cosmetics, even food are tested on animals to prevent the death of other human or even the animals. So let's see the benefits of testing. There are pros and cons of everything. So let's see the benefits of testing. So it may show if there are any adverse reaction on the skin or eye. So unlike in the 1930s, like without letting people to die or having any harmful health effect on them, so we can identify any adverse reaction earlier, right? And shows if product has any toxic effect. There are specific laws which delegates what is cruelty. They have fewer rules than working with the humans. Yes, like
You know what clinical trials are already as doctors. So we have these four stages of clinical trials: phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. So the regulations for that are very strict, because you are going to work on humans. So as practicing doctors, you know how hard it is to test anything on humans. So the rules and regulations are more strict to human than the animals, right? So that's the benefit, that that's one point or the loophole in the law. People tend to use animal as a test models. And animal skin, body, and internal working are similar structure to the human beings. There are similar systems. We will see that in next few slides. And easier for scientists to get funding from using animal testing as opposed to human testing. And then the animals have short life cycles. Unlike human, as you know, all the animals or lives that are tested in the laboratory should be euthanized. That means they have to be killed, right? So they can't let an animal die for its own, right? There are researchers who don't want to kill animals. So what they do is they allow to let it die naturally. It can be done for animals because they have short life cycle, but that cannot be practiced on humans. So that's one benefit, that we are using the animals as test models. And easy control of the variables, because diet, age, weight, physical activity, temperature, lighting, and other parameters are there. They are very easy to be controlled with animals than the human, right? So if you're going to see one parameter, what you're going to do is you're going to drive that parameter from the animal, and you're going to give the rest as its natural habitat, right? So that can be done easily with the human. That can be easily with the animal, can be done easily with the animal, but not with the human. So that is one advantage. To study the benefits and the efficacy of the drugs and help uncover danger before using on human. And the main point is the animal gene can be changed to study genetic diseases, because there are genetically modified mice, rats, and all, right? Because they are purposefully given birth in laboratories to study about genetically modified disorders that cannot be done on humans or in the other laboratory in vitro method. So this is one of the valid point that the researchers who speak on behalf of animal testing. Similarly, there are disadvantages that is extremely painful for the animals, because there are whatever we talk about the animal study and the betterment of human life, and let's say there are people who argue that, let's take an example of cancer. It is good hundreds of rats are sacrificed to find a medicine for cancer rather than letting humans die, right? That's a valid point. But the difficulty and the painful procedures that the animal has to undergo is that is something, right? And then tests are extremely expensive, because if we are going to do basic ones that are on rats and mice, that are not that expensive. But there are some tests they are to be done on let's say on rabbits or on sheep, genetically modified other organisms or the other living beings, or there are tests that has to be done on monkeys. So in that case, it's not it's not one or two. There are for a study, it has to be in hundreds. So it's very expensive, and the laboratory setting also very expensive, because you have to maintain that laboratory animals in a very sterile environment where they are not infected or they are not getting any other diseases, right? So that's very expensive, and test takes months or years to conduct. We will study about the chronic toxicity, acute toxicity, where it will take around 3 months, 6 months. There are studies that go up to 3 months, 3 years. So it's a long procedure. So that's a disadvantage. We will not get a result as soon as possible. And all of the animals are killed when the tests are completed. So their internal organs can be examined. The other thing is
when we consider about the pharmaceutical, a drug or a herbal drug, let's say a kasaya or something, where we are giving that to the animal to see the toxicity, in the sense that we are going to see the toxicity of whether it has a toxicity in the liver, in the kidney, right, in the other organs, spleen, right, or brain or anywhere. So what you have to do is you have to not only you have to euthanize, you have to extract the organs and you do the examination. That is really disturbing, right? So these are the disadvantages we have in animal study. So supporting arguments of cosmetic testing on animals. Still, there are people who support the cosmetic testing on animals. So their argument is like they are the appropriate research subject, because the alternative tests or the laboratory-based non-animal tests, they claim that that's not done on the live tissues. So how can you relate whatever you do in laboratory to actually going to happen in a live tissue, right? So they claim that animals are the appropriate subject. Animals research is highly regulated in the law in place to protect animal from mistreatment. Products need to be tested on animal to ensure the safety of the human, and the aid research helps to improve the human health. These are the arguments put forward by the people who support the animal testing. So let's see the cosmetic used in testing. So most commonly lipstick, eyeshadows, eyeliners, mascara, foundation, and the hairspray. These are the products that are put forward for the mostly for the animal testing. And there are moisturizing creams and like other creams as well, but soap we don't use it on animals. But the shampoos and the moisturizing creams, yes, tests are done. So types of tests done on animals. So these are the testing. So acute toxicity tests used to determine the danger of a short-term exposure to a product or chemical. Let's say it's a moisturizing cream. Let's make it simple. It's a moisturizing cream. What happens is, let's say a child ingested it, right? A large amount they have ingested. Or let's say they have applied it, child applied an adult cream, right? Which is prescribed, which is more than the amount, prescribed amount. So what will happen? So that's the reason we are testing the acute toxicity study. Acute toxicity study, what we do is like we are going to give a large amount of something in a short period. So administered in extremely high dose by force feeding or enforced inhalation in skin or eye contact. This test predict toxicity in human with only 65% accuracy. So what happens is, like, let's say that we studied, let's say we have this toxicity study detail. Let's say that the product X has acute toxicity effect. So we can't relate whatever we got from the animal 100% to the human. It's always like 65 to 70% we can relate. There's another study called chronic or subtronic toxicity study. So the time period varies. Subchronic toxicity study in the sense that is like 2 weeks to 3 months, right? And chronic toxicity goes up to 3 months to 6 months, sometimes it's 1 year. So that depends on the property that you're going to check. If it is cosmetic, let's say it's a moisturizing property. Let's say if it is a herbal drug or a kasaya that you're going to give for gastritis, let's say, right? So if it is gastritis, then there's depending on the time period of treatment you're going to give. So let's say for the gastritis, it's usually for the severe gastritis, it is usually prescribed for two weeks. The medicines are not more than 2 weeks, right? So if the actual treatment is 2 weeks, then the subchronic toxicity has to be for 3 months. Chronic toxicity for 6 months to 1 year. There is a guideline. There's a guideline called OECD guideline, and there's a WHO guideline as well. OECD guidelines, it's talk about the chemicals, right? And WHO guideline is for the herbal medicine. Depending on the property that you are going to check, depending on the actual time duration for the treat, only we are going to decide the time duration for these tests. So like இதை நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு சொன்னா, acute toxicity வந்து ஒரு நார்மலா ஒரு ட்ரக் எடுத்தோம்னு சொன்னா
அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டிக்கு என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா ஒரு கொஞ்ச காலத்துல கூடின ட்ரக்கை கொடுக்க போறோம். நீங்க நார்மலா நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு பாராசிட்டமால் எடுப்போம். டாக்டர்ஸ் பாராசிட்டமால் வந்து நார்மல் அடால்ட் டோஸ் என்னது 1000 மில்லிகிராம் 6 hourly, ரைட்? ஸோ இந்த டோஸை வந்து நாங்க இப்போ ஒரு டெஸ்ட் பண்ண போறோம், புது ட்ரக் இதை டெஸ்ட் பண்ண போறோம்னா நார்மல் டோஸ் வந்து 1000 மில்லிகிராம் தான் நீங்க ஒரு டைம் கொடுக்கணும். பட் நாங்க இங்க என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா 5000 or 10,000 மில்லிகிராம் ஒன் டைம் கொடுத்து பார்க்க போறோம் என்ன நடக்குது. ஆக்சிடென்டலா அவங்க அதை இன்ஜெஸ்ட் பண்ணினா எடுத்தா என்ன நடக்க போறது அதை பாக்குறதுக்கு தான் நாங்க அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி செய்யறது. அண்ட் கிரானிக் டாக்ஸிசிட்டி அல்லது சப்ட்ரானிக் டாக்ஸிசிட்டின்னு சொன்னா என்ன செய்யறேன்னா பேனடால் வந்து எவ்ரி 6 hourly தான் எங்களோட டைம். ஸோ என்ன செய்யறோம் 6 hourly நார்மல் டோஸையே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு கொடுத்து பாக்குறோம். இதுல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு இந்த மெடிசினை நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம்னு சொன்னா அதால என்ன ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும். ஸோ அதுதான் வந்து நாங்க சப்ட்ரானிக் அல்லது கிரானிக் டாக்ஸிசிட்டியில பார்க்க போறோம். சிமிலர்லி இது சேம் ஃபார் த காஸ்மெட்டிக் ஆல்சோ. லெட்ஸ் சே நீங்க ஒரு க்ரீம் ஒன்று யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டின்றது இதுல பெருசா வராதுன்னு சொன்னா நீங்க எவ்வளவு க்ரீமை தான் போட போறீங்க, ரைட்? ஸோ அது வராது. பட் கிரானிக் டாக்ஸிசிட்டின்னு வரும்போது நீங்க ஒரு தொடர்ந்து கொஞ்சம் காலத்துக்கு இந்த க்ரீமை போடும் போது உங்களுக்கு ஸ்கின் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் என்ன வரலாம், ஆர்எல்ஸ் நீங்க ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கிற மியூக்கஸ் லேயர்ல உங்களுக்கு என்ன இஷ்யூ வரலாம், அல்லது அது வந்து உள்ள பெனிட்ரேட் ஆகிறதால பிளட்டுக்கு போயிட்டு அது ஏதாவது சர்க்குலேட் ஆகுதா ஃபுல்லா, ரைட்? ஸோ அதைத்தான் நாங்க இந்த கிரானிக் அண்ட் சப்க்ரானிக் டாக்ஸிசிட்டில பார்ப்போம். ஸோ why are these products tested on animals? So mostly நாங்க ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இதுல வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து நாங்க எல்லா காஸ்மெட்டிக்ஸுக்கும் பாக்குறது இல்ல. யூஸ்வலா வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸுக்கு நாங்க பாக்குறது ஐ டிஷ்யூ டேமேஜ், ஸ்கின் இரிட்டேஷன் அண்ட் டாக்ஸிசிட்டி. யூஸ்வலா நாங்க ஸ்கின்ல தானே போட போறோம். அப்ப ஸ்கின்ல இரிட்டன்சி எதுவும் இருக்குதா அல்லது ஃபேஸ்ல போட போறோம்னு சொன்னா அது கண்ணுக்கு எதுவும் பாதிக்குதா பிளஸ் ஏதாவது அதால டாக்ஸிசிட்டி இருக்கா, இது மூணு தான் நாங்க யூஸ்வலா காஸ்மெட்டிக் வகையில பார்ப்போம். பட் when it comes to pharmaceuticals ட்ரக் வந்தா அது அப்படி இல்லை, நாங்க உள்ள இன்ஜெஸ்ட் பண்ண போறோம். சோ அதுக்கு என்ன பாக்குறோம்னு சொன்னா அதுக்கு நாங்க எல்லாம் பார்க்கணும். என்னன்னு சொன்னா ஹிமட்டாலஜிக்கல் ஆர்கன்ஸ், எவ்ரி ஆர்கன் நீங்க ரெக்டோண்டு வச்சு ஒரு ஸ்டடி செய்றீங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஆஃப்டர் கிரானிக் டாக்ஸிசிட்டிக்கு பிறகு நீங்க உங்களோட லாஸ்ட் டோஸை கொடுத்து போட்டு நீங்க நெக்ஸ்ட் டே நீங்க யூத்தனைஸ் பண்ணி பிளட் ட்ரா பண்ணி பார்க்க போறீங்க, சீரம் அனாலிசிஸ், ஹிமட்டாலஜிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்க்க போறீங்க, எலக்ட்ரோலைட்ஸ்ல இல்லாட்டி எங்களோட பிளட் செல்ஸ்ல பிளட் பிக்சர் எல்லாம் பார்க்க போறீங்க. எதுலையாவது அது வந்து ஒரு வித்தியாசத்தை உருவாக்கி இருக்காண்டு. பிளஸ் ஆர்கன்ஸ்ல என்ன விட்டல் ஆர்கன்ஸ் என்னது, பிரெயின், ஹார்ட், லிவர், லங், ஸ்பிளீன், கிட்னி, ரைட்? இந்த விட்டல் ஆர்கன்ஸை ரிமூவ் பண்ணி அதுகளை வந்து நீங்க டிசைட் பண்ணி பார்க்க போறீங்க. கேன்சர் காஸ் பண்ணிருக்கா அதுல, அல்லது அதுல ஸ்ட்ரக்சரை மாத்தி இருக்குதா, அல்லது அதுல வேற என்னென்ன இதுகள் அதை உருவாக்கி இருக்குன்னு சொல்லி சம்டைம்ஸ் ஃபேட்டி லிவர் உருவாகி இருக்குதா, அப்படி இல்லாட்டி லைக் அந்த அதுல வெயிட் நீங்க ரத்த வெயிட் எடுக்க போறீங்க ஒவ்வொரு முறையும். ஸோ வெயிட்டை கூட்டி இருக்கா, வெயிட்டை குறைச்சிருக்கா, ஸோ இது அனோரெக்சியாவை உருவாக்குதா, ரைட்? ஸோ டயட்ல என்ன இஷ்யூ உருவாக்குது அப்படின்றது அது வந்து பார்மசூட்டிக்கல் சைட் வரப்போகுது. பார்மசூட்டிக்கல் இல்ல, ஈவன் உங்களோட கசாயமோ அல்லது நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று உருவாக்கினா சொல்லுவோம். நாங்க கோவிடுக்கு நிறைய மெடிசின்ஸ் உருவாக்குனாங்க, ரைட்? கோவிட் மெடிசின் வந்து நாங்க வந்து ஸ்கின்ல போடுறது இல்லையே, அதை இன்ஜெஸ்ட் பண்றது. ஸோ டெஃபினெட்லி நீங்க கோவிட் சொன்னா நீங்க டெஃபினெட்டா கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் செய்திருக்கோம். டைம் வந்து அப்பதான் நீங்க ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நீங்க இட்ஸ் ட்ரூ தட் சில மெடிசின்ஸ் வந்து என்னது நல்லா ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாரும். எஸ் ஒர்க். நீங்க தெபு இல்ல சாதாரண எடுப்போம், தெபு அந்த இன்சுலின் இல்லை என்று சொல்லுவாங்க. சோ அதை சாப்பிட்டு போட்டு வந்து ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகரோ அல்லது வேற ஏதோ நாங்க எடுத்தோம்னு சொன்ன நம்மளோட நார்மல் பிளட் சுகர் லெவல்ல நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா டெஃபினட்டா அது குறையத்தான் காட்ட போகுது, ஃபைன், தட்ஸ் சம்திங். பட் அது மட்டும் தான் செய்யுதா அல்லது வேற ஆர்கன்ஸ்ல ஏதாவது இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுதா, ரைட்? உங்களுக்கு பாசிட்டிவான ரிசல்ட்ஸ் தருது, ஃபைன், நமக்கு தேவை, எல்லாருக்கும் சுகர் குறைஞ்சா சந்தோஷம். பட் அது வேற ஏதாவது கூட்டுதா, வேற ஏதாவது டாக்ஸிக் எஃபெக்ட் தருதா, வேற ஏதாவது செய்யுதான்னு சொல்றத பார்க்கணும். அது இல்லாம நம்ம வந்து இப்ப இது நீங்க தெரியும் உங்களுக்கு ரீசெண்டா வந்து இந்த கோவிடுக்கு ஒரு பணி ஒன்று செய்து அது பெரிய பிரச்சனையாகி பிறகு அதுல எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு யூனிவர்சிட்டி வந்து அதை இது பண்ணிருந்தாங்க. இது வந்து சயின்டிபிக்கலி அன்ப்ரூவன். சோ இது பண்ணல ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியால ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருந்தாங்க. சோ அதுக்கெல்லாம் ரீசன் என்னன்னு சொன்னா வந்து அது நம்மட பிலீஃப் அல்லது நம்ம ஓகே ஒரு ஆளுக்கு சரியா இருக்கலாம், 2 பேருக்கு சரியா இருக்கலாம். பட் இல்ல இது சயின்டிபிக்கலி ப்ரூவன், இதுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி உண்மையா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம தைரியமா வெளியில போடணும்னு சொன்னா we have to do all these steps unless we don't have anything to prove. So in case யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு severe health issue வந்ததுன்னு we are going to be screwed. So that's why toxicity study is a must. So cosmeticல வந்து அதை வந்து பெருசா சீரியஸா எடுக்கிறே இல்ல, unless because நாங்க வந்து போய் பாக்குறே இல்ல தானே. இப்ப சொல்லுவோம் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று சொல்றோம், வந்து ஒரு காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ல வந்து ஒரு க்ரீம் சொல்லுவோம், அந்த க்ரீம்ல வந்து certain percentage தான் இந்த எக்ஸிண்ட கெமிக்கல் இருக்கலாம். சொல்லுவோம் whitening agent சொல்லி bleaching agents இருக்கு. So bleaching agents வந்து certain amount தான் இருக்கலாம்னு சொன்னா அவ்வளவுதான் இருக்கு. நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் நல்ல இந்த ப்ராடக்ட்
யூஸ் பண்ணினா நல்லா யாரா வாராங்கன்னு சொல்லி ஒரு மவுத் டு மவுத் தானே கூட மார்க்கெட்டிங் போறது காஸ்மெட்டிக்ஸ். ஸோ அப்படி போகும்போது நல்லா இருக்கும். பட் கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு ஒரு 3 years 4 yearsக்கு பிறகு வந்து ஒரு மாஸ் ரேஞ்சில் வந்து ஸ்கின் கேன்சர் ஒன்று பிடிச்சாங்கன்னு சொன்னா இது என்னென்னு வந்தது, இது எங்கால வந்தது, ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியால அல்லது ஸ்ரீலங்கால இந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள இது இருக்குன்னு சொல்லி தேடி பார்க்க தொடங்கினாங்கன்னு சொன்னா, அந்த இட்டியாலஜி பார்க்க தொடங்கினாங்கன்னு சொன்னா அப்ப இதுதான் ரீசன் தெரிய வேண்டி வந்தா தட்ஸ் கோயிங் டு பி ப்ராப்ளம். பட் நாங்க வந்து இதுக்கு இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் செஞ்சு டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்கு. நாங்க இந்த அனிமல் டெஸ்ட் செஞ்சோம், இதுல வந்து எங்களுக்கு இப்படி ஒரு இது வர இல்லை. ஸோ வி கேன் ரிலேட் திஸ் டு ஹியூமன். ஸோ அதால வந்து நாங்க மார்க்கெட் பண்ணினோம். ஸோ இஷ்யூஸ் வரலாம், அன்பிரடிக்டட் இஷ்யூஸ் வரலாம். அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் இப்போ ட்ரக்கு பாத்தீங்கன்னாலும் அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் வரலாம். பட் ப்ரெடிக்ட் பண்றதுகள் வரலாம். ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம். சில என்ன ஹைப்பர்டென்சிவ் ட்ரக் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா சில ட்ரக்ஸ் பிரசோசின் மாதிரி சில ட்ரக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லோ பிபி ஆக்கி போடும். ஸோ அது எங்களுக்கு தெரியும், அது ஒரு சைட் எஃபெக்ட். பட் அது இல்லாம எங்களுக்கு அன்பிரடிக்டபிள் ஆனது வரலாம். நாங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணினதுக்காவது நாங்க வந்து ப்ரூஃப் வச்சுட்டு. ஸோ இப்ப அனிமல் வெல்ஃபேர் இதுவும் வெளியில வரப்போகுது. ஸோ எந்த அளவு தூரத்துக்கு அனிமல் டெஸ்டிங் வந்து செய்யலாம்ன்றது வந்து கொஞ்சம் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் அது டவுட்ஃபுல். பட் வி ஹாவ் பிளென்டி ஆஃப் இன் விட்ரோ மெத்தட்ஸ். பாப்போம் அது என்னன்னு சொல்லி. ஸோ இதுதான் பாத்தீங்களா, திஸ் இஸ் த டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் டன். ஸோ விச் இஸ் ஐ இரிட்டன்சி. ஸோ இப்ப சொல்லுங்க, ஏதாவது அண்ட் ஐ கிரீம், என்ன சொல்றது, டார்க் சர்க்கிளுக்குரிய கிரீம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க யூஸ் பண்றது தானே. அந்த கிரீம்ஸை வந்து இப்படித்தான் they are going to test. These pictures are very painful, so I don't know if it is disturbing to you. I'm sorry. And here what you do is like eyelids hold, like what they do is they are going to inject the medicine or the cream or whatever claim to be applied under your eye. They are going to apply that to this rabbit, right? They are not going to give any pain relief because there are instances that we give analgesia, but for this test we are not going to give any pain relief. What we are going to do is eyelid வந்து இப்படி போட்டுட்டு நாங்க வந்து 72 hours வந்து பாப்போம் இந்த ஐலிட் வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி. ஸோ இவருக்கு வார இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் இதை டெஸ்ட் பண்ணித்தான் நாங்க வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் சிவியரிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணித்தான் நாங்க சொல்லுவோம் இந்த கிரீம் வந்து ஓகே மனுஷனுக்கு உகந்ததா இல்லையா. அப்படி இல்ல, உகந்தது இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப அதுல இருக்கிற எந்த கெமிக்கல் இதை உருவாக்குது, அப்ப அதோட அமௌண்ட்டை குறைச்சி போட்டு எதை நாங்க கூட்டணும். ஸோ எங்கட ப்ரொடக்ட் இவாலுவேஷன் பிளஸ் போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் இவாலுவேஷனுக்கும் சரி, ப்ரீ மார்க்கெட்டிங் இவாலுவேஷனுக்கும் சரி இதுதான் தேவை. What happens here is we call it as Drey's eye irritancy test. So animal is placed in a restrained stock, and what they do is they hold the head like this, they clip the eyelids open, and the solution or the product are going to be applied. So the rabbit also have the advantages of using rabbit here is they don't have a tear duct, கண்ணீர் சுரப்பி இல்ல. So what happens is they don't cry. நம்ம இப்ப வேற அனிமல்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது கண் கலங்கி அதால கண்ணீர் வாரத்தால நம்ம போட்ட மெடிசினும் வெளியில வந்துடும். ஸோ நம்ம there's no point checking. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து கண்ணீர் சுரப்பி இல்லைன்றதால வந்து எங்களுக்கு வந்து லேஸ் இதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் டேக்கிங் ரபிட் ஆஸ் அ டெஸ்ட் மாடல் ஃபார் திஸ். இதுல வரப்போற இந்த ரிசல்ட்ஸை வச்சுதான் செக் பண்ண போறோம். நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணின அந்த ஐ கிரீம் நான் கிளைம் பண்ற ஃபேனஸ் கிரீம் வந்து ஒருவேளை என் கண்ணை சுத்தி போட்டுட்டேன்னு சொன்னா என் கண்ணுக்கு என்ன நடக்கும், தட் திஸ் இஸ் சம்திங். ஸோ கண்ட்ரோல்டு காஸ்மெட்டிக்ஸ் வர டைம்ல ஏதாவது வந்து நாங்க பார்த்தோம். கண்ட்ரோல் காஸ்மெட்டிக்னு சொன்னா ஸ்கின்னை பெனிட்ரேட் பண்ணணும், அது மாதிரி மியூகோஸா பெனிட்ரேட் பண்ணணும், ஸ்கேல்ப் பெனிட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பெனிட்ரேட் பண்ற ஒன்றை வந்து நான் கொண்டு போய் சிடிடிஎல கொடுத்தேன்டா they won't ask for this test, இந்த டெஸ்ட்டை கேட்க மாட்டாங்க, பட் they will ask to prove that this is not eye irritant. ஸோ அப்படிப்பட்டதுக்கு இவ்வளவு காலம் நாங்க காஸ்மெட்டிக்கு பாவிச்சது இப்படிப்பட்ட ஒரு டெஸ்ட்டை தான். திஸ் இஸ் ஐ இரிட்டன்சியை பார்க்கறது. அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ஃபார் த Drey's skin irritancy test. We call it as skin irritancy test. So what happens here is this, if you can see here this is a rabbit. So his skin is shaved and the solution or the product is applied on the raw skin. There's no point in applying with the fur. So on the raw skin you are going to apply the cosmetic product and you are going to cover it with a sheet, making sure that the product doesn't go off for some time. This is one of the test results. So if you see here in this diagram, this is இடது கைப்பக்கம் இருக்கிறது ஃபுல்லா இருக்கிறது வந்து கண்ட்ரோல் in the sense நீங்க இதுக்கு ஒன்றுமே அப்ளை பண்ணல, ரைட்? இதை சும்மா ஷேவ் பண்ணி மட்டும் வச்சிருக்கீங்க. இதுல வந்து மார்க்கெட்டட் ப்ராடக்ட், நீங்க எந்த ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட் பண்ண போறீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க. இது வந்து வேற சொல்லுவோம் ப்ராடக்ட்ஸோ கண்ட்ரோலோ வேற ரெண்டு இதுல போட்டுருக்கோம். ஸோ இனிஷியலா இது எப்படி இருக்குது, with the time 24 hours 48 hours 72 hours எப்படி அது சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அனலைசிஸ் இது அனலைஸ் பண்ணினா தான்
நாங்க வந்து இதை வந்து கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரலாம் ஸ்கின்னுக்கு என்ன செய்திருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ நாங்க என்ன செய்ய போறோம், இதுல ஒரு நெகட்டிவ், லெட்ஸ் கால் இட் அஸ் நெகட்டிவ் கண்ட்ரோல், எங்களோட ட்ரக் அண்ட் பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் போட்டு பார்க்க போறோம். பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் இன் த சென்ஸ் லைக் when it comes to காஸ்மெட்டிக் நாங்க பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஒன்று இல்ல, பட் இத ட்ரக் அண்ட் வார நேரம் சொல்லுவோம், ஒரு வந்து நாங்க யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிடுவோம் ரைட். ஒரு 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 பார்மசூட்டிக்கல் ஒரு க்ரீம் ஒன்று யூஸ் பண்றோம்னு சொன்னா அந்த க்ரீம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லி நாங்க இதை அனலைஸ் பண்றதால, இல்லாட்டி இந்த நாங்க அட் தி எண்ட் நாங்க வந்து இதை யூத்தனைஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த அனிமலை வந்து நாங்க சாகடிக்க போறோம். நாங்க கொல்றதுன்னு சொல்றது இல்ல, கில்லிங்னு சொல்றது இல்ல, யூத்தனைசிங். ஸோ யூத்தனைஸ் பண்ண போறோம். ஸோ யூத்தனைஸ் பண்ணின பிறகு இந்த ஸ்கின் டிஷ்யூஸ் எடுத்து வந்து அனலைஸ் பண்ண போறோம், ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சரல், அனட்டமிக்கல் ஆர் பிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கான்னு சொல்லி. ஸோ அதை வச்சுதான் நாங்க ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர போறோம், இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பாவிக்கலாமா இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் அ செகண்ட் டைப் ஆஃப் டெஸ்ட். And the other one is the lethal dose. Lethal dose in the sense where ஒரு பாப்புலேஷனை நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல 50% கொள்றதுக்கு எந்த டோஸ் உங்களுக்கு தேவை, that's what you call as lethal dose, right? ஒரு பாப்புலேஷன் ஒன்று இருக்கு, அதுல 50% கொள்றது, 50% சாகணும்னா நீங்க என்ன டோஸ் கொடுக்கணும்ன்றது தான் lethal dose. ஸோ இதுக்கு என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா, this is how the rats are restrained, right? இந்த போட்டோல இருக்கிற மாதிரி. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து மூவ் பண்ண இல்லாது, they can't move. See, this is a effect of a test they have done for cream. sometimes இப்ப நம்ம போடுற ஏதாவது சொல்லுவோம் இது வந்து காஸ்மெட்டிக் அல்லது வேற ஏதாவது இருக்கலாம். ஸோ ஒரு கெமிக்கல்னு சொல்லுவோம், அந்த கெமிக்கல் நாங்க போட்டதால அவருக்கு வந்து இங்க வந்து there's a hemorrhage, அவருக்கு வந்து ப்ளீட் பண்ணுது. ஸோ இதுகளை தான் நாங்க இந்த 72 ஹவர்ஸும் வந்து அப்சர்வ் பண்ண போறோம், அவருக்கு பெயின் இருக்குதா அல்லது அவரோட பிளட்ல என்ன சேஞ்ச் வருது, ஸ்கின்ல என்ன சேஞ்ச் வருது அப்படின்னு சொல்லி. See here இது வந்து ரட்ஸுக்குரிய டெஸ்ட். ஸோ நாங்க தேர்ட் டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து lethal dose. நாங்க அதுக்கு என்ன செய்ய போறோம்னா, சொல்யூஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ் த்ரூ stomach tube, vapor spray, inhaler or injections and see எவ்வளவு வந்து சாகுது அதாலன்னு சொல்லி. ஸோ இது வந்து நாங்க இந்த lethal dose டெஸ்ட் வந்து நாங்க காஸ்மெட்டிக்ஸுக்கு செய்யறது இல்லை. This is done for the pharmaceuticals or whatever ingested. இது வந்து காஸ்மெட்டிக்ல நாங்க கூட பாக்குறது ஐ இரிட்டன்சி பிளஸ் ஸ்கின் இரிட்டன்சி ஆர் சென்சிட்டிவிட்டி அதான் பாக்குறது. என்னன்னா நாங்க அதுக்கு மேலதிகமா ஒன்றும் இன்ஜெஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். பட் when it comes to animal like medicine, சொல்லுவோம் ஹெர்பல் மெடிசின், ஹெர்பல் ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லி. ஸோ இப்ப நாங்க வந்து ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் ஏன் நாங்க வந்து அனிமல் எடுக்கிறோம். அதுக்கு பிறகு அனிமல்ல நிறைய வகையான அனிமல் இருக்கு, கினிபிக், ரட், மைஸ். இப்ப நம்ம யோசிக்கலாம் ரட்டும் ஒன்று தான் மைஸும் ஒன்று தான், மைஸ் சின்னது ரட் பெருசு, தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஏன் அப்ப 2 மாடல் இருக்கணும், ரபிட், மங்கி, ஷீப், ஹார்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ என்னத்துக்கு எது சரின்றது ஒரு இருக்கு. ஸோ இதுல அதால தான் there are many similarities between animals and humans. So when it comes to CVS and respiratory system of dogs are more or less similar to that of humans. So when you want to study anything about the CVS or the respiratory system, so you go for dogs as a animal model, right? And when it comes to reproductive system, you go to guinea pig. No, it's not a must, but their system is similar to that of human than the other animals, right? So when you want to study about the immune function, so let's see, நாங்க கோவிடுக்கு வந்து ஒரு மெடிசின் ஒன்று நாங்க இது பண்ண போறோம்னு சொல்லி நாங்க சொல்றோம், இது வந்து ஒரு இம்யூன் பூஸ்டர், இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்னு சொன்னா then we have to take mice as rat model, right? இப்ப நான் சொல்லுவோம் இப்ப நாங்க வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று செய்யறேன், நான் கிளைம் பண்றேன் அது வந்து இம்யூனிட்டியை கூட்டுதுன்னு சொல்லி. ஸோ நான் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். இப்ப நான் ஒரு கினிபிக் எடுத்து டெஸ்ட் செய்து போட்டு நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாது என்னோட இம்யூனிட்டி வந்து என் ப்ராடக்ட் இம்யூனிட்டி இருக்கு, நான் அதுக்கு அனிமல் டெஸ்ட் எல்லாம் செய்து அது ஒர்க் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லி நான் கிளைம் பண்ணலாது. ஏனண்டா எத்திக்ஸ் ரிவ்யூ கமிட்டியில ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க, இம்யூன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து சரியான மாடல் வந்து மைஸ் இருக்கும் போது நீங்க ஏன் கினிபிக் எடுத்தீங்கன்னு கேட்டாங்கண்டா we don't have answers, we can't justify it. So எப்பயும் வந்து அதான் நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன், நம்ம என்ன ப்ராப்பர்ட்டி பாக்குறோம் அதே மாதிரி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஆக்சுவலா நீங்க உண்மையான மார்க்கெட்ல இருக்க மருந்து நீங்க கொடுக்க போறீங்கன்னா எவ்வளவு காலத்துக்கு அந்த மருந்துட்ட ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, இது ரெண்டையும் வச்சுதான் நாங்க டிசைட் பண்ணணும் எந்த மாடல் எடுக்க போறோம், எவ்வளவு காலத்துக்கு டாக்ஸிசிட்டி செய்யும். ஸோ எத்திக்ஸ் ரிவ்யூ வார நேரம் வெரி டஃப், வெரி வெரி டஃப். நம்ம சும்மா கண்டபடி செய்யல. அது எத்திக்ஸ் ஒரு டெஸ்ட் செய்ய முதல்ல எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் எடுக்கணும். அது எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் எடுத்து போட்டு செய்து போட்டு திரும்ப உங்களை அதை ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணுவாங்க, என்ன செய்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி. அப்ப இம்யூன் ஃபங்க்ஷன் வர நேரம் நாங்க வந்து மைஸ் எடுக்க போறோம். நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் த ஹியூமன் ஸ்டடி வந்து நாங்க கேட் இஸ் மோர் ரிலேட்டட் டு
the nervous system of humans rather than any others. And embryonic development பார்க்க போறோம்னா zebrafish இதுகளை வந்து பார்க்க போறோம். And mostly இதுகள் எல்லாம் வந்து more susceptible to many health problems. So இதுகளும் வந்து ஹியூமனுக்கு வர ப்ராப்ளத்தால இதுகளும் இந்த அனிமல்ஸும் நாங்க எடுக்க போற மாடல்ஸும் வந்து பாதிக்கப்படுதுண்டா தான் அதை எடுக்கலாம். சொல்லுவோம் ஒரு கேட் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டத்தால வந்து நான் சொல்லுவேன் வரும் இம்யூன் ஃபங்க்ஷனை பத்தி கதைப்போம். இப்ப ஒரு இம்யூனிட்டி ப்ராப்ளத்தால அந்த மைஸும் பாதிக்கப்படுதுண்டால் தான் மைஸை நாங்க எடுக்கலாம். மைஸுக்கு இம்யூன் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வராது. நீங்க அதுக்கு என்ன வந்தாலும் சரி, அதுக்கு கோவிட் வந்தாலும் சரி அல்லது வேற கேன்சர் வந்தாலும் சரி, இம்யூனிட்டி ப்ராப்ளம் உண்டு அதுக்கு வராதுன்னு இருக்கும் போது நாங்க அதில் எடுக்கலாது. ரைட். ஸோ மனிதன் என்ன பாதிக்குதோ அதே சிஸ்டத்தை வந்து நாங்க எடுக்கிற மாடலும் அந்த இதால பாதிக்கப்படணும். ஸோ அப்பதான் எங்களுக்கு வந்து அதை எடுக்க லேசா இருக்கு. ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டெஸ்ட் ஃபார் யோர் pharmaceuticals or the herbal medicines. So models to study biological and functional systems in human. So there are three type of models. One is exploratory, explanatory, and predictive. Exploratory in the sense that is to understand the fundamental biological mechanism. நார்மலாகவே ஜெனட்டிக்கலி இப்படி இருக்கிறதால என்ன நடக்குது அல்லது இந்த பயோகெமிக்கல் பாத்வே ஆஃப் ஏஜிங் வந்து எப்படி நடக்குதுன்ற நார்மலான விஷயத்த நாங்க எக்ஸ்பிளைன் ஆல்ரெடி இருக்கிறோம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம்னு சொன்னா அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி மெக்கானிசம் குள்ளால நாங்க போகலாம். அடுத்தது வந்து எக்ஸ்பிளனேட்டரி, அதை வந்து டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பயாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காக்னிட்டிவ் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ் ஆஃப் anorexia. You know, like anorexia is like it's a eating disorder characterized by abnormal low body weight or intense fear of gaining weight or the distorted perception of weight. So adala வந்து சாப்பாட்டை குறிச்சு அவங்க வந்து ஒரு malnutrition நிலையில இருக்கிறது. ஸோ அதை வந்து நம்ம செய்ய போறோம், சைக்காலஜிக்கல் ஸ்டடி ஒன்று செய்ய போறோம்னு சொன்னா when it comes to more complex problem we are going to use the explanatory ones, and when it comes to predictive ones to discover and qualify impact of an investigated treatment, drug development or toxicity. So இதுதான் யூசுவலா நாங்க செய்யறது predictive ones. When it comes to herbal medicines நாங்க தான் செய்யறது. இப்ப யூசுவலா சொல்லுவோம், இப்ப எந்த ஸ்டடியில வந்து நான் வந்து கேஸ்ட்ரோப்ரொடெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டியை வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன், நான் கிளைம் பண்றேன் இப்படி ஒரு கஷாயத்துல அல்லது இப்படி ஒரு மெடிசின்ல வந்து கேஸ்ட்ரோப்ரொடெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் predict பண்றேன். or else நாங்க தெபுவை பத்தி கதைச்சோம். தெபு எல்லாம் ப்ரூவ்ட் இப்ப ரைட். இப்ப தெபு வந்து சயின்டிபிகலி ப்ரூவ். பட் தெபு ப்ரூவ் பண்ண முதல்ல இது சயின்டிபிகலி ப்ரூவ் பண்ண முதல்ல சும்மா சாப்பிட்டு பார்த்து அப்படித்தானே செய்திருப்பாங்க. சோ அந்த டைம் வந்து ப்ரெடிக்ஷன் லெவல்ல தானே இருந்திருக்கும். அப்ப இன்னொரு ஆள் செய்திருப்பாருண்டா ஓகே அது ப்ரூவ் பண்ணினாங்க, ஓகே இதுக்கு வந்து ஒரு சுகரை குறைக்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அது இட்ஸ் a discover of medicine, right? And to quantify also, like எவ்வளவு எடுத்தா எவ்வளவு குறையுது அதுவும் தெரியும். சும்மா ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி விடையலாது. So you have to quantify also. So அப்படி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நாங்க சொல்றது predictive investigation. So இந்த 3 வகையால வந்து நாங்க வந்து மெடிசின்ஸை கேட்டகரைஸ் பண்ணி அதை பத்தி படிக்கலாம், ரிசர்ச் பண்ணலாம். And the ethical issues of animal testing in cosmetic industry. We studied like இப்ப okay fine நாங்க பார்த்தோம் அனிமல் டெஸ்ட்னா என்ன, அதை எப்படி செய்யறது, என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்கு, பிளஸ் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன. Now what are the ethical issues of animal testing in cosmetic industry? என்னன்னு சொன்னா most of the European countries வந்து காஸ்மெட்டிக் அனிமல்ஸை வந்து காஸ்மெட்டிக் ஸ்டடீஸ்ல யூஸ் பண்றதை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க. அதை எப்படி பேன் பண்ணினாங்கன்னா ஆரம்பத்துல மேனுஃபேக்சரர்ஸுக்கு பேன் பண்ணினாங்க. ஸோ மேனுஃபேக்சரர்ஸ் என்ன செய்ய தொடங்கினாங்கன்னு சொன்னா தங்களோட ப்ராடக்டை வெளியில அனுப்பி நாட்டுக்கு யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு வெளியால உள்ள இடங்கள்ல டெஸ்ட் பண்ணி போட்டு, ஏதாவது அனிமல் டெஸ்ட் பண்ணி போட்டு திரும்ப எடுத்தாங்க. ஸோ அதுக்கு பிறகு அது 2009 வந்து அனிமல் டெஸ்டிங் வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இந்த லோக்கல் இது வந்து இல்லாம போச்சு யூரோப்பியன் யூனியன்ல. அதுக்கு பிறகு இவங்க வந்து யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு வெளியால உள்ள ஆக்கள்கிட்ட வந்து தங்களோட ப்ராடக்ட கொடுத்து அனிமல் டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்ததால அதுக்கு பிறகு ஒரு பேன் வந்தது. எப்படின்னு சொன்னா வெளியில இருந்து வார ப்ராடக்டும் அனிமல் டெஸ்டடா இருந்தா நோ இட்ஸ் பேன், ரைட்? ஸோ அது 2013 இருந்து யூரோப்பியன் யூனியன்ல அப்படித்தான். அண்ட் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சமா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸும் இப்ப வந்து ஏண்டா உங்களுக்கு தெரியும் பெட்டா PETA அதெல்லாம் இருக்கு. இப்ப என்னன்னு சொன்னா அனிமல் வெல்ஃபேர் சம்பந்தமா கூட குரல் கொடுக்குறாங்க. சோ அவங்களோட இன்ஃபுளுன்ஸ் கூடினத்தால இப்ப வந்து மத்த நாடுகளும் வந்து அனிமல் டெஸ்டிங்க பேன் பண்ணி கொண்டு வராங்க. இந்தியா, நார்வே, நியூசிலாந்து, கொரியா. அண்ட் எங்கட நாடு பேன் பண்ணின ஆல்ரெடி பேன் பண்ணின மாதிரி தான் லார்ஜ் ஸ்கேல் மேனுஃபேக்சரும் வந்து இங்க வந்து செய்யல. அண்ட் யூ நோ த இஷ்யூஸ் வி ஹேவ் ஃபார் த கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்,
right? So definitely we are not going to be allowed for the test of cosmetics on animals. But still pharmaceuticals க்கு வந்து strong justification ஓட வந்து நாங்க செய்யலாம் animal testing. பட் அதுவும் இப்ப வரப்போற பில்லுல எப்படி நிப்பாட்டப்படுமோ தெரியல. Anyways, let's see the alternatives to animal use in study. So we talked about the banning of animal testing. Like we should have something else to prove animal study இல்லன்றதுக்காக எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு சும்மா இருக்கலாது and அதை கொண்டு போய் ஹியூமன்ல செய்து ஹியூமனை சாகடிக்கவும் இயலாது. So we need alternatives. So we have like 3 different alternatives where we can still continue as initially, like in the first point, where we can continue the animal study, but there should be a modified method. And in the secondly, we have like living system testing that is outside of the animals that we are going to call as in vitro. In vitro is that is out from the living body. In vivo in the sense that is inside the living body. And thirdly, we have use of non-living system in testing. So we will see what it is. As in the first point, it has been suggested that many more animals are used for testing than are needed for the changes in the experiment design, or to improve the data analysis could be helpful. We can say is like here we have told like we can avoid duplicative tests and produce pain or distress and human handling. Avoiding duplicative test, that means animal test செய்யறதுக்காக இப்ப நம்ம யூஸ்வலா ஒரு டெஸ்ட் செய்யறோம்னு சொல்லுங்க. நான் ஓகே நான் எந்த டெஸ்ட்டை பத்தி கவிக்கிறேன்னு சொன்னா, நான் ஒரு பிளான்ட்டோட கேஸ்ட்ரோப்ரொடெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டியை நான் பாத்துறேன்னு சொன்னா எனக்கு என்ன வேணும்? கேஸ்ட்ரோப்ரொடெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ நான் டிசைட் பண்ணணும் எத்தனை பேரு நான் இந்த ஒரு குரூப்ல எத்தனை பேர் இருக்க போறாங்க. இப்ப ஒரு குரூப் தேர் பவர் கால்குலேஷன் ஒன்று இருக்கு. தட் மீன்ஸ் நீங்க டிசைட் பண்ண போறீங்க எத்தனை குரூப்ல எத்தனை பேர், குரூப்ல 6 ரேட்ஸா 8 ரேட்ஸா 10 ரேட்ஸா 12 ரேட்ஸா. ஸோ அதை வந்து ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு. அது உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி, உங்களோட நீங்க பார்க்க போற ப்ராப்பர்ட்டி என்னது, அதுக்கு பிறகு ப்ரீவியஸ் ஸ்டடி, இதுல ஆல்ரெடி இதுல ஸ்டடி செஞ்சிருக்கிறாக்கள் வந்து அது ஒரு லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ ஒன்று செய்யணும், எத்தனை சாம்பிள் எடுத்திருக்கிறாங்க, பிளஸ் உங்களோட இதுல வந்து உங்களோட பாக்குற எயில்மெண்ட். இப்ப நான் பாக்குறது கேஸ்ட்ரைட்டிஸ். அப்ப கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் எத்தனை பேரை சாகடிக்கும்? இல்ல நான் கேன்சரை பார்க்க போறேன்னு சொன்னா எனக்கு வந்து கூடின அமௌண்ட் ஆஃப் ரேட்ஸ் தேவை. நான் கேஸ்ட்ரைட்டிஸை பார்க்க போறேன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி அதை விட குறையத்தான் தேவை. ஸோ லைக் வைஸ் நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா மாடிஃபை பண்ண போறோம். என்னத்துக்குன்னு சொன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் அனிமல் யூஸ் பண்றத குறைக்க போறோம். ரைட்? இப்ப 6 ரேட் போதுமா இருக்கிற இடத்துல நான் 12 ரேட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை. நான் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். நான் 6 ஏன் எடுக்கிறேன், ஏன் 12 எடுத்தேன். ரைட்? கூடினாலும் பிரச்சனை, குறைஞ்சாலும் பிரச்சனை. நான் 8 எடுக்க வேண்டிய இடத்துல 6 எடுத்தேன்னா there will be a question, why did you take 6? ரைட்? நீங்க 6 எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா, நீங்க 8 எடுக்க வேண்டிய இடத்துல 6 எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் நீங்க 8 எடுக்க வேண்டிய இடத்துல 12 எடுத்தீங்கன்னா there's another issue, ethical issue. என்னத்துக்கு 8 போதுமா இருக்கு, நிறைய 12 எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி. So every time you have to be very cautious about it. So when it comes to animal study, you will be very very cautious because you are going to be screwed like nothing. So பவர் கால்குலேஷன் இருக்கு, சாம்பிள் சைஸ் எப்படி நாங்க செலக்ட் பண்றதுன்னு சொல்லி. ஸோ அதன்படி என்ன செய்ய போறோம், அமௌண்ட்டை வந்து நாங்க கூட்டிக் கொள்ள மாட்டோம். எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். செகண்ட் இருக்கு ரெடியூசிங் பெயின் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ். அடுத்தது வந்து ப்ரொடியூசிங் பெயின் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ். இப்ப நான் அனிமல் யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொன்னதும் கம்ப்ளீட்டா யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லல. பட் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க, பட் என்னது மாடிஃபைட் மெத்தடா இருக்கணும்னு சொல்றது. ஸோ அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு நிவாரணமா தந்திருக்கிறாங்கன்னு வைப்பமே. ரைட்? ஸோ நீங்க முதலாவது நாங்க பார்த்தோம் தேவையில்லாதமா சும்மா டூப்ளிகேட்டிவ் டெஸ்ட்டை கூட்டிக் கொள்ளக்கூடாது. அடுத்தது வந்து ரெடியூசிங் பெயின் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ். இப்ப நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த டேஸ் இரிட்டன்சி டெஸ்ட்ல அந்த கண்ணுக்கு நாங்க கொடுக்க போற இதுல வந்து நாங்க பெயின் கில்லர் கொடுக்க மாட்டோம். அந்த பெயின் கில்லர் கொடுக்கவே இல்லை அந்த டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பெயின் கில்லர் கொடுக்காம தான் பார்க்கணும். அப்படி பார்த்தா தான் விளங்கும் உண்மையாவே அந்த மெடிசின் வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லி. அப்ப ஆனா எல்லாத்துக்கும் நாங்க அப்படி செய்ய தேவையில்லை. சோ அப்ப எப்ப நம்ம வந்து அந்த இதுக்கு வந்து பெயின் வரும்னு நினைக்கிறோமோ அப்ப பெயின் கில்லர் கொடுக்கணும். அண்ட் அந்த அனிமல் வெல்ஃபேர் இருக்கு. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அனிமல் ஈவன் அந்த 2 அனிமலை கூட ஒரு கேஜ்ல எத்தனை அனிமல் போடணும்ன்றத கூட நீங்க வந்து உங்களோட எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ்ல கொடுக்கணும். 5 அனிமல் ஒரு கேஜ்ல போட்டணும்னா முதல் கேள்வி கேட்பாங்க என்னன்னு சொன்னா உங்களோட அனிமல் ஹவுசிங் பிள்ளை. So your answer going to be wrong, right? So maximum advisable ஒரு கேஜ்ல 2 ரேட்ஸ் சொன்னா ஒரு கேஜ்ல 2, ரேபிட் சொன்னா ஒரு கேஜ்ல 1, மைஸ் சொன்னா ஒரு கேஜ்ல ஒரு 5 அக்செப்டபிள். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட டிஸ்ட்ரெஸ் நீங்க குறைக்கணும். ரைட்? இப்ப
அளவான சாப்பாடு சரியா போடணும், தண்ணி சரியா போடணும், அதுக்கு கிடைக்கிற லைட் அது சரியா இருக்கணும். யூஸ்வலா நீங்க வந்து ஏசி ரூமுக்குள்ள தான் நீங்க அனிமல் ஸ்டடி செய்யணும். லெபார்டரி ஷுட் பி ஏர் கண்டிஷன்ட். நம்ம வந்து வெக்கையில ஃபேனை போட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி இல்ல அனிமல்ஸுக்கு. சில அனிமல் இருக்கு கொஞ்சம் சூடு கூடினாலும் செத்து போயிடும். சோ இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க ஒரு டெஸ்டிங்குக்கு ஒரு குரூப்புக்கு 6 பேர் அனிமல் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. இப்போ நீங்க வந்து லெபார்டரி இதை வந்து வடிவம் மெயின்டைன் பண்ண இல்லை, சூடை பத்தி நீங்க கவனிக்கல, ஜன்னல் எல்லாம் சாத்தி வச்சு அதுக்கு வெக்க வந்து சும்மா சொல்லுங்க. அது வந்து உங்களோட 6ல் 3 செத்து போயிட்டேன்னு சொன்னா, நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல கதைச்சேன் டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டடி, கிரானிக் டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டடி எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் காலம், குறிப்பிட்ட காலம் தொடர்ந்து செய்யணும். இப்ப நீங்க 3 மாசம் செய்ய போற ஸ்டடியில அந்த 3 மாசமும் நீங்க முதல் நாள் எப்படி அந்த ரெட்டை பாக்குறீங்களோ அது மாதிரி தான் நீங்க பாக்கணும். நீங்க சொல்லுங்க, ஒரு 4வது கிழமை ஒரு குரூப்ல 2 ரெட் செத்துட்டேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அந்த குரூப்ல 2 டேட்டா இல்ல. தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு அதை அங்கிட்டு கண்டினியூ பண்ண இல்லாது. இதெல்லாம் வரது இந்த டிஸ்ட்ரெஸ் ஆல, அதுகளுக்கு வர டிஸ்ட்ரெஸ் ஆல அதுகளை ஃப்ரீ ஆக்கணும். அடுத்தது வந்து ஹியூமன் ஹேண்ட்லிங் இந்த சென்ஸ் அதை ஹேண்டில் பண்றதுல நீங்க யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஜென்டில். எலிதானே, முயல் தானே, ரைட், அல்லது கினிபிக் தானேண்டல்ல இல்ல, அப்படி இல்ல, ரைட். நீங்க தூக்குறதுல இருந்து அதை கீழே வைக்கிற வரைக்கும் there should be like a human handling. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு காலம் வந்து இப்ப அனஸ்தீசியா இருக்கு தானே. இப்ப நாங்க ஒரு ரட்டுக்கு அனஸ்தீசியா கொடுக்குறோம்னு சொன்னா அந்த ரட் வந்து என்ன செய்ய போகுது, இப்ப நாங்க ஒரு ரட்டுக்கு வந்து ஒரு டெய்ல வந்து பிளட் எடுக்கணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னா அவரை கொஞ்சம் மயக்கி போட்டு தான் எடுக்கணும், ஏன்னா அவரு வருத்தமா இருக்கும் ஊசி இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது. அப்ப இவ்வளவு காலம் என்ன செய்தாங்கன்னு சொன்னா ஈத்தர் யூஸ் பண்ணினாங்க, அனஸ்தட்டிக் ஈத்தர், ரட்டை வந்து அனஸ்தடைஸ் பண்ண. பட் இப்ப என்னண்டா, இப்ப உள்ள WHO கைட்லைன்ஸ், நீங்க அனஸ்தட்டிக் ஈத்தர் யூஸ் பண்ணீங்கடா உங்களோட ரிசர்ச் வந்து இன்வாலிட், நீங்க எந்த ஒரு இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்லையும் பப்ளிஷ் பண்ண இயலாது, அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. என்னன்னு சொன்னா அனஸ்தட்டிக் ஈத்தர் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. இப்ப நீங்க அதுக்கு என்ன செய்யணும்டா, அனஸ்தட்டிக் இன்ஜெக்டபிள் அனஸ்தட்டிக் இருக்கு, ஜைலசின், கெட்டமின்னு சொல்லி அதோட கம்பினேஷன் தனியா யூஸ் பண்றது அப்படி இருக்கு. சோ அது யூஸ் பண்ணினு மென்ஷன் பண்ணணும். நீங்க அதைத்தான் உண்மையா யூஸ் பண்ணணும், நீங்க யூஸ் பண்றதை தான் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ நீங்க அன்லெஸ் நீங்க அனஸ்தட்டிக் ஈத்தர் யூஸ் பண்ணினு சொன்னீங்கன்னா உங்களை வந்து ரிசர்ச் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தோஸ் ஆர் ஹியூமன் ஹேண்ட்லிங். இப்ப அடுத்தது வந்து கொல்ல போறோம்னு சொல்லுவோமே, சாகடிக்க போறோம், எல்லா டெஸ்ட்டும் முடிஞ்சுது நாங்க அதை சாகடிக்க போறோம். ஏன்னா எந்த ஒரு லெபார்டரி அனிமலும் வந்து வெளியில விட இல்லாது பாவம் பார்த்து, ரைட். ஏன்னா அது வந்து அதுக்குள்ள என்ன மாடிஃபிகேஷன் நடந்திருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ நீங்க அதை சாதாரணமா வெளியில விட்டீங்கன்னா, நீங்க சொல்லுங்க ஒரு எலியை நான் டெஸ்ட் பண்ணி போட்டு ஓகே நான் அதை வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுது, அதை நான் அதெல்லாம் என்ன சொல்றது, நான் அதை கொண்டு அதில் இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை, பட் எனக்கு சும்மா பிளட் எடுத்து நான் பிளட்ல உள்ள டெஸ்ட்டை தான் பார்த்தேன், இப்ப இந்த டெஸ்ட் முடியுது, நான் அந்த அனிமலை வெளியில விட போறேன்டா, எனக்கு கொல்ல இல்லாதுன்னு ஒரு காரணத்துக்காக நான் சும்மா அதை வெளியில ஓடுன்னு விட இல்லாது. இப்ப அது வெளியில போயிட்டு அது ஒரு காகம் சாப்பிட்டுதுன்னு சொன்னா நமக்கு தெரியாத அந்த இதுல அனிமல்ல என்ன ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் வந்திருக்குண்டு அது அந்த காகத்துக்கு வரும். அந்த காகம் பிறகு அது போடுற எச்சத்தால திரும்ப அதால என்ன நோய் வரும்னு தெரியாது. சோ அதால எந்த ஒரு லெபார்டரி அனிமலும் வெளியில விட இயலாது, யூத்தனைஸ் பண்ணணும். சோ யூத்தனைஸ் பண்ற நேரம் என்னன்னு சொன்னா, இப்ப நம்ம சொல்லுவோமே ஈத்தரை கொஞ்சம் கூட போட்டா, ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஈத்தரை கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்தா அது வந்து மயக்கமாயிரும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட கொடுத்தோம்னு சொன்னா அல்லது ஒரு அளவுக்கு அதிகமா கொடுத்தோம்னு சொன்னா என்ன நடக்கும், அது வந்து செத்து போயிடும். பட் நீங்க ஈத்தரை கூட அதை யூத்தனைஸ் பண்றதுக்கு ஈத்தர் பாவிச்சோன்னு சொன்னா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் இப்ப எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி யோசிப்போம், அது எப்படியும் சாகத்தான் போகுது, அதை ஈத்தர் போட்டுக்கொண்டா என்ன போட்டுக்கொண்டா என்ன, சோ அப்படித்தான் நம்ம யோசிப்போம், ரைட். பட் இட்ஸ் நாட். ஏன்னா அவங்க கிளைம் பண்றது என்னன்னா, நீங்க ஈத்தர் கொடுக்கும் போது அதுக்கு நேசல் கேவிட்டியில வர இது கூட இரிட்டேஷன் கூட, அதால அது வந்து சஃபர் பண்ணித்தான் சாகும். சோ அப்படி சாடிக்க இயலாது. சோ அதை என்ன செய்யணும், நீங்க ஓவர்டோஸ் ஆஃப் அனஸ்தீசியா ஓவர்டோஸா கொடுத்தா செத்துரும். சோ அப்படிதான். சோ தீஸ் ஆர் what we call by human handling. இந்த human handling இப்ப இது மூண்டையும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து அனிமல் ஸ்டடி செய்யலாம், அப்படி இல்லாட்டி செய்யலாது. சோ இது வந்து first alternative method. Then we have the second alternative method, like which is the use of living system in testing. So it can be the like two kind of living system can be reduce the whole animal use. In vitro system which is based on animal or human component. Like in vitro னு சொல்றது வந்து ஒரு லிவிங் உடம்புக்கு இல்லாத அதுக்கு வெளியில உள்ளதான் in vitro. in vivo னு சொன்னா ஒரு உயிர் வாழ்ற உடம்புக்குள்ள. சோ in vitro சிஸ்டத்துல என்ன செய்யலாம்டா, நீங்க சொல்லுங்க ஒரு ஹெப்படோடாக்சிசிட்டி நீங்க பார்க்க போறீங்க. நான் என்ன செய்யறேன், நான் கொடுக்குற மருந்து வந்து ஹெப்படிக்கு டாக்ஸிக்காண்டு நான் பார்க்க போறேன்னு சொன்னா நான் என்ன செய்யறேன், நான் அந்த ரெட்டுக்கு ஃபீட் பண்ண போறேன். ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மருந்தை ஃபீட் பண்ணி பிறகு அந்த ரெட்டை ஒரு 90 days பிறகு கொண்டுட்டு அதை ஹெப்படிக் டிஷ்யூ எடுத்து பார்க்க போறேன்.
அனலைஸ் செய்ய போறேன், ஹிஸ்டோபேத்தாலஜிக்கல் அனலைசிஸ் ஒன்று செய்ய போறேன், அதுல ஏதாவது டாக்ஸிசிட்டி இருக்கான்னு. பட் இதை நீங்க இன்விட்ரோ செய்யலாம். என்னன்னு சொன்னா, நீங்க வந்து டிஷ்யூஸை உருவாக்கலாம், ஹியூமன் டிஷ்யூஸை வந்து நீங்க வெளியில உருவாக்கி, ரைட், ஹெப்படிக் டிஷ்யூஸ் இருக்குத்தானே, நாட் ஹியூமன், அனிமல் டிஷ்யூஸ் இருக்குத்தானே, அதை நீங்க வந்து லெபார்டரியில உருவாக்கி அந்த டிஷ்யூக்கு நீங்க இது பண்ணி பார்க்கலாமே தவிர, அப்ப அதுல அனிமல் சம்பந்தப்பட்டு இருக்காது, டிஷ்யூ தான் இருக்கு, லெபார்டரி. அது என்ன சொல்றது, வெளியில நீங்க ஒரு இதுலதான் செய்ய போறீங்க, என்னது, ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல தான் செய்ய போறீங்க, டெஸ்ட் டியூப்லயோ அல்லது ஒரு பெட்டி டிஷ்ல தான் செய்ய போறீங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் கால் இன் விட்ரோ மெத்தட். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்திக்கல் கிளியரன்ஸுக்கு இடம் இல்லை, எத்திக்கல் இஷ்யூஸுக்கு இடம் இல்லை. ஸோ இன் விட்ரோ மெத்தட். அண்ட் இன்னொன்று இருக்கு, அடுத்தது என்னன்னா நான் அனிமல் ஆர்கானிசம்ஸ். நான் அனிமல் ஆர்கானிசம்ஸ் சொன்னா நாங்க அனிமல்ஸா கருதாத ஆர்கானிசம்ஸை பாவிக்கிறப்ப, எங்கட அனிமல் ஸ்டடி நாங்க செய்ய வேணாம்னு யோசிக்கிறது என்னது, அது சஃபர் பண்ணுது, ரைட், அது கஷ்டப்படுது, அதுக்கு தானே நான் அதுதானே மெயின் ப்ராப்ளம். அதுவும் மனுஷன் மாதிரி ஒரு ஆள் அதையும் போய் கஷ்டப்படுத்துவான். ஸோ அதாலதான் அனிமல் இவ்வளவு இஷ்யூஸ், அனிமல் ஸ்டடி செய்ய வேணாண்டு. ஸோ நாங்க ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா என்ன சொல்றோம்னா நான் அனிமல் ஆர்கானிசம்ஸ். நாங்க யூஸ்வலா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் வெர்டிபிரேட்ஸ் நாங்க எடுக்கிறது வந்து நான் அனிமல் ஆர்கானிசம் சொல்லி. ஸோ அதுல வந்து நாங்க வந்து இந்த டெஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க சொல்லுங்க, ஒரு நான் கிளைம் பண்றேன், ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, ரைட், ஆன்டிபயோட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இந்த பிளான்ட்டுக்கு இருக்கு. நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பிளான்ட் இலைய வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நோய்கள் வராது, அல்லது நம்ம சொல்றோம் இதுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராது, இல்லாட்டி உங்களுக்கு தடுமல் இருந்தா இந்த இது சாப்பிடுங்களேன், இந்த ஏதாவது ஒரு இலைய ஒன்றை கொஞ்சம் நசுக்கி போட்டு சாப்பிடுங்களேன். ஏன் அப்படி சொல்றேன், ஏதோ அதுல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஒன்று இருக்கிறதால தானே, ரைட். ஸோ அதை வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு. நான் ஆன்டி பாக்டீரியல்னு சொல்றேன்டா, நான் வந்து என்ன செய்யறேன், லெபார்டரியில கல்ச்சர் பண்றேன் பாக்டீரியாவை, ஃபங்கஸை பண்ணி போட்டு இந்த மெடிசனை நான் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு டிஸ்க் மாதிரி ஒன்றுல வச்சு அது பண்ணி நான் பாக்குறேன். சோ அந்த ஃபங்கல் growth-ஐயோ அல்லது பாக்டீரியா growth-ஐயோ இது வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா ஃபைன், இட் ஹாஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி. நான் அதுக்காக போயிட்டு ஒரு 1000 எலியக்குள்ள தேவை. ஸோ ஐ ஹாவ் இன்விட்ரோ மெத்தட்ஸ். ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பாவிக்கலாம், அல்லது நான் பாவிக்கலாம் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ். இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் வந்து யூஸ்வலா நாங்க வந்து அவைகளை வந்து பெருசா அனிமல் அதில் வருத்தம் இருக்கு, அதுகளுக்கு அதில் நோ அனுபவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேட்டகரிக்குள்ள எடுக்கிறது இல்லை. அது ஈவன் பிளான்ட்டுக்கும் வந்து பெயின் இருக்கு, அப்படிதான் நாங்க நம்புறோம். மெஜாரிட்டி கான்செப்ட் என்னன்னு சொன்னா அது அது கூலிக்கு செஞ்சாதான் வலிக்கும் அல்லது எலிக்கு செஞ்சாதான் வலிக்கும். பட் நீங்க அதை வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு கரப்பாம்பூச்சிக்கு செய்தா அது நோகாது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் வேர்ல்ட் இயங்குது. ஸோ அதால அவங்க வந்து இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் வந்து நீங்க ஓகே பரவாயில்ல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரோசோஃபிலா தெரியும், நாங்க ஃப்ரூட் ஃபிளைன்னு சொல்றோம். அதை வந்து நாங்க வந்து என்ன சொல்லலாம்னு சொன்னா மியூட்டோஜெனிசிட்டியை பாக்குறதுக்கு வந்து மியூட்டோஜெனிசிட்டி, டெரட்டோஜெனிசிட்டி அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் டாக்ஸிசிட்டி எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வந்து ட்ரோசோஃபிலா அண்ட் அந்த ஃப்ரூட் ஃபிளை வந்து ஒரு நல்ல மாடல். அப்ப நாங்க அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம், அதுகளை யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப உங்களுக்கு வர்ற எத்திக்கல் இஷ்யூ குறையும். அப்ப நீங்க அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் ஒண்ணு வந்து நீங்க லான்ச் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய தடைகள் வந்து குறையும். அண்ட் thirdly எங்களுக்கு இருக்கு யூஸ் ஆஃப் நான் லிவிங் சிஸ்டம் இன் டெஸ்டிங். நான் லிவிங் சிஸ்டம் இப்ப நாங்க பார்த்தோம் ஒன்று லிவிங் உடம்புக்குள்ள பாக்குறது, அடுத்தது உயிருள்ள டிஷ்யூஸ் வந்து உடம்புக்கு வெளியால பாக்குறது, லெபார்டரியில வச்சு பாக்குறது, அடுத்தது வந்து நான் லிவிங் திங்ஸ், தேர்ட் வந்து எந்த ஒரு லைவ் இதுவும் வந்து சம்மந்தப்படாது இதுல. அப்ப இதுல என்ன செய்ய போறோம்னா கெமிக்கல் டெஸ்டிங் இருக்கு, கம்ப்யூட்டேஷனல் மாடலிங் இருக்கு, மற்றது ஆல்ரெடி உள்ள ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஸ்டடி விச் இஸ் எபிடெமியாலஜிக்கல் டேட்டாவை வச்சு படிக்க. சும்மா சொல்லுவோமே, முந்தி ஒரு இது பண்ணினாங்க என்னன்னா பிளாஸ்டிக் அந்த கடையில அந்த எடுத்து கொடுக்குற இருக்கு தானே கம்பெனிகள், அதுல ஒர்க் பண்ற ஆக்கள் வந்து கேன்சர் வருதுன்னு சொல்லி அது இப்ப தெரிஞ்ச உண்மை. அது எப்படி ஆரம்பத்துல தெரிய வேண்டி வந்ததுன்னா யாரும் போயிட்டு இதுக்குன்னு பார்க்கல, ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியால உள்ள ஆக்களுக்கு அல்லது குறிப்பிட்ட கம்பெனில ஒர்க் பண்ற ஆக்களுக்கு வந்து இந்த இஷ்யூ வந்த பிறகு போய் டேட்டா அனலைசிஸ் ஆல்ரெடி உள்ள டேட்டாவை பார்க்கும்போது பார்த்தா மெஜாரிட்டி ஆஃப் அந்த ஏரியால உள்ள ஆக்கள் என்னது பிளாஸ்டிக்கோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதால வந்து அவங்களுக்கு இது வந்திருக்கு, இந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தோம். ஸோ தட் சார்ட் ஆஃப் ஸ்டடி இஸ் ஆல்சோ கேன் பி டன், பட் இட் ஹேஸ் a lot of disadvantages. When it comes to chemical system, the whole animal can be replaced with analytical chemistry of testing that is involving in substance and measuring the potency, the concentration, the vaccine, anti-cancer, whatever. So இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ஒரு பிளான்ட் நீங்க கிளைம் பண்றீங்கன்னா இந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஆன்டிபாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, அல்லது நான் சொல்றேன் இந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரோப்ரொடெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு சொல்லி, நான் அதுக்கு முதல்ல இந்த பிளான்ட்டை வந்து நான் ஒரு ஃபைட்டோகெமிக்கல் ஸ்கிரீனிங் வந்து செய்றேன், ரைட். ஃபைட்டோகெமிக்கல் ஸ்கிரீனிங் செய்து நான் காட்டுறேன் இந்த பிளான்ட்ல இந்த செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் இருக்கு. செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் ஆர் த ரீசன் ஃபார் த
மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி. பிளான்ட்ல வந்து அதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு நாங்க சொன்னோம்னா அதுக்கு அதுல உள்ள பிரைமரி அல்ல செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் தான் காரணம். ஸோ நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா லெபார்டரி பேஸா நான் இந்த பிளான்ட்டை காட்ட போறேன். என்னது தேர் ஆர் மெத்தட்ஸ். இந்த பிளான்ட்ல வந்து இந்த 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 கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் இருக்கு. அது எத்தனை % எவ்வளவு இருக்குன்னு காட்டலாம். தேர் ஆர் டெஸ்ட். ஆல்கலைட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஆல்கலைட்ஸ், ஃபிளேவனாய்ட்ஸ், டெர்பினாய்ட்ஸ். ஸோ இதுகள் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு காரணம். அப்ப நான் பார்க்க போறேன் எவ்வளவு இருக்கு இந்த பிளான்ட்ல, எத்தனை % இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு எனக்கு சில மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். இப்ப என்ன சொல்றது, அது பிசிக்கோ ஒன்று வந்து ஃபைட்டோ கெமிக்கல் அனலைசிஸ், மற்றது பிசிக்கோ கெமிக்கல் அனலைசிஸ். பிசிக்கோ கெமிக்கல் அனலைசிஸ் சொன்னா அதோட மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் என்ன, அதோட வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் வேல்யூ என்ன, அதுல இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்ல தண்ணியில கரையக்கூடியது என்ன, ஆல்கஹால்ல கரையக்கூடியது என்ன, கோல்டு ஆல்கஹால்ல கரையிறது என்ன, ஹாட் ஆல்கஹால்ல கரை. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட்? அதுகளை வச்சும் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். நம்மளோட பிளான்ட்டுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஃபர்தர் உங்களுக்கு தெரியும் ஹெர்பல் மெடிசின்ஸ் கூட கவுண்டர்ஃபீட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, ரைட்? கவுண்டர்ஃபீட் ப்ராடக்ட்னா ஒரே மாதிரி போலியான ஃபேக் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு மார்க்கெட்ல. ஸோ உங்களோட ப்ராடக்டை வந்து ஆத்தென்டிகேட் பண்றதுக்கு நீங்க இந்த கெமிக்கல் சிஸ்டத்தை பாவிக்கலாம். அண்ட் அது அடுத்தது வந்து மெத்தமேட்டிக்கல் அண்ட் கம்ப்யூட்டேஷனல் மாடலிங். இப்போ ஆரம்பத்துல தான் நாங்க தான் இப்ப இன்னும் ஹெர்பல் மெடிசின் இருக்கணும், ஏன்னா நாங்க இன்னும் ட்ரெடிஷனல் மெடிசின்ல வந்த ஒரு நாடுன்றதால ட்ரெடிஷனல் மெடிசின் அது யுனானியா இருக்கலாம், ஆயுர்வேதிக்கா இருக்கலாம், சித்தவா இருக்கலாம். நாங்க வந்து கூட ட்ரெடிஷனல் மெடிசின் நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ற ஹெர்பை வந்து நாங்க இன்னும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ப்ரூவ் பண்ணி அதுல இருந்து உருவாக்குறதுல தான் நாங்க இருக்கோம். பட் கண்ட்ரிஸை பாத்தீங்கன்னா இப்போ இலங்கையிலும் இருக்காது, பட் அது கொஞ்சம் டஃப். என்னன்னா கம்ப்யூட்டேஷனல் ட்ரக் டிசைனிங். ஸோ அது வந்து என்ன, இது இட்ஸ் அட்வான்டேஜ், அந்த வெரி அட்வான்ஸ் டெக்னிக். என்னன்னு சொன்னா அது குவான்டிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்டிவிட்டி ரிலேஷன்ஷிப், தட் சொல்றது QSAR, குவான்டிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்டிவிட்டி ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா நீங்க கம்ப்யூட்டேஷனல் மாடல் ஒன்று உருவாக்குறது, ஒரு சொல்லுவோமே ஒரு இதுல இருக்கிற இந்த ரிசெப்டர் மாதிரி நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் மாடலிங் வந்து போட்டுட்டு என்ன செய்ய போறீங்கன்னா டிசைன் பண்ண போறீங்க ட்ரக். ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் டிசைன் பண்ணி அதோட ஃபிக்ஸ் ஆகுதான்னு சொல்லி பார்க்க போறீங்க. தட்ஸ் வாட் யூ கால் கம்ப்யூட்டேஷனல் ட்ரக் டிசைனிங். ஸோ த இஷ்யூ என்னன்னு சொன்னா அதுல இருக்கிறது, that's a very easy method, but the cost very costly. ஆனா அதோட மெக்கானிசத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, அந்த டெக்னாலஜி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது சரியான கஷ்டம். அதால தான் இன்னும் வந்து எங்கட நாட்டுல அது வந்து பெருசா இல்ல. பட் நீங்க வெளிநாட்டுல பாத்தீங்கன்னா பார்மசூட்டிகல்ஸ் வந்து கூட வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் ட்ரக் டிசைனிங்கால வர பார்மகாலஜி சிந்தட்டிக் மெடிசின்ஸ் தான் கூட rather than herbal medicine. So எங்களுக்கு இப்ப அடுத்த மெத்தடும் இருக்கு, என்னது இப்படியும் நாங்க உருவாக்கும். மற்றது வந்து thirdly epidemiological data which is already இருந்த ஒன்றை வச்சு நாங்க அனலைஸ் பண்ணி நாங்க ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரது. சோ அதுல வந்து மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொன்னா இப்ப எல்லாரும் வந்து டேட்டா தர மாட்டாங்க. நீங்க இப்ப சொல்லுங்க, ஒரு பிரெக்னன்ட் மதர்ஸ் வந்து ஒரு ஏரியால உள்ள பிரெக்னன்ட் மதர்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கஷாயம் ஒன்றை குடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இப்ப நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா வந்து அதை அவங்களுக்கு கொடுக்கல, ரைட்? அது நம்ம அவங்க ஹியூமன் சாம்பிளும் இல்லை, நாங்க ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா கொடுக்கல. பட் அவங்க ஆல்ரெடி எடுக்கிறதால அவங்கள்ட்ட போயிட்டு நாங்க வந்து சில விஷயம் கேட்கலாம். உங்களோட ஸ்லீப் எப்படி இருக்கு, அல்லது உங்களோட பிள்ளையோட க்ரோத் எப்படி இருக்கு, நீங்க ஸ்கேன் பண்ணீங்கடா, இல்லாட்டி உங்களோட வேற என்னன்னு அவங்களோட இருந்து எடுக்கிற டேட்டால நம்ம சில கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம். அதுல உள்ள இஷ்யூ என்னன்னு சொன்னா எல்லாரும் வந்து சரியான டீட்டெயில டைவர்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க, ரைட்? உண்மையான டீட்டெயில தாராங்களா சும்மா சொல்றாங்களான்னு நமக்கு தெரியாது. சில ஆட்கள் வந்து பிரைவேட்டான டீட்டெயில்ஸ் தர விரும்ப மாட்டாங்க, ரைட்? ஸோ வந்து அதால வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்டடியால செய்யறது வந்து எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஷுவரா இருக்குமென்னு சொல்லி சொல்ல இல்லாது. எல்லாத்துலயும் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. பட் மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து இந்த அனிமல் சஃபரிங்கா இருக்கிறதால நாங்க வந்து இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடுக்கு போறோம். அண்ட் ஸ்பெஷலி இந்த கெமிக்கல் சிஸ்டம் HPLC, we have the GCMS HPLC இருக்கு, ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் லிக்விட் குரோமட்டோகிராஃபி. இப்ப நாங்க ஆரம்பத்துல என்ன செய்து கொண்டிருந்தோம்னா லேப்ல போயிட்டு இந்த மருந்துல இவ்வளத்தை போடுங்க, அதுல அந்த கெமிக்கல் இத்தனை ட்ராப் போடுங்க, அதை போட்டு இதுல பிறகு வர பெர்சன்டேஜ பாருங்கன்னு செய்து கொண்டிருந்தோம். இப்ப அப்படி எல்லாம் செய்ய தேவையில்லை. இப்ப வந்து இருக்கு எல்லாமே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் லிக்விட் குரோமட்டோகிராஃபில நீங்க வந்து உங்களோட சாம்பிள்ல அவங்க சொல்லுவாங்க இப்படிதான் இந்த சாம்பிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு சாம்பிளை கொடுத்தீங்கன்னா அது ஃபியூ மினிட்ஸ்ல காட்டும் உங்களுக்கு ஆல்கஹால் அது எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இருக்கு, இதுண்டா இது எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு காட்டும். எல்லாம் இப்ப சொபிஸ்டிகேட்டட் இருக்கு. அதே மாதிரி GCMS கேஸ் குரோமட்டோகிராஃபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி, அதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா இப்ப ஆல்ரெடி HPLC
HPLC எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தானே வரப்போகுது, ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச மூலிகைகள் தான் அதுல வரப்போகுது. GCMSல சொன்னா இன்கேஸ் நாங்க புதுசா ஒரு மாலிக்யூல் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். அதுல ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து உள்ள வளமையா இருக்க போகுது. இப்ப ஆக்கள் பேட்டன்ட் எல்லாம் எடுக்க போறாங்க, பேட்டன்ட் எடுப்பாங்க தானே, புது மாலிக்யூல் ஒன்று கண்டுபிடிச்சு பேட்டன்ட் எடுப்பாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து இந்த GCMS-க்குள்ள வரட்டும். GCMS-ல பார்த்தோம்னு சொன்னா ஆல்ரெடி உள்ள மாலிக்யூல் அது பேர் வரும், இந்த ஆல்கலாய்டு இது இந்த குமரின் அது இதுன்னு வரும். பேர் இல்லாம ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஃபைன், அப்படின்னா உங்களோட அந்த லைப்ரரியிலேயே அது இல்ல புது மாலிக்யூல், தட் மீன்ஸ் that you have invented something. ஆனா அது வந்து உங்களுக்கு அனிமல் ஸ்டடியில கிடைக்காது. அனிமல் ஸ்டடியில ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும் தான் பாப்பீங்களே தவிர அதுக்கு யாரு காரணம் என்ன உங்களுக்கு பேட்டன்ட் எடுக்க. பட் தட் திஸ் இஸ் பாசிபிள் இன் த chemical system of analysis. So இதுதான் நமக்கு இருக்கிற systems. And further when it comes to cosmeticக்கு வந்து நாங்க சொல்லுவோமே, இப்ப ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சில கெமிக்கல்ஸ் இப்ப சொல்லுவோமே, ஏதாவது ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்க்கு போடுற, நாங்க யூஸ்வலா பெராபென்ஸ் தான் போடுவோம் ப்ரிசர்வேட்டிவ்க்கு, மீத்தால் பெராபென். சோ இப்ப பெராபென் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப சிலாக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா, நாங்க என்னத்துக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ் போடுறோம், ஒரு ப்ராடக்டோட ஷெல்ஃப் லைஃப் கூட்டுறதுக்கு, அது பழுதாகாம கனகாலம் இருக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு ப்ராடக்டோட ஷெல்ஃப் லைஃப், நீங்க ஒரு க்ரீம் செய்யறீங்க, அந்த க்ரீமுக்கு வந்து ஒரு 2 years ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து இருக்கு. அதுக்கு நீங்க இத்தனை % போடணும். 2% போட்டீங்கன்னு சொன்னா 1.5 to 2 years வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பழுதாகாம இருக்கும். அதான் எக்ஸ்பயரி டேட்னு ஒண்ணு கொடுக்குறீங்க. ஒரு ஆள் என்ன செய்யறாருண்டா, பெராபென் வந்து கொஞ்சம் கூட, பெராபென் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் தானே, கூட போட்டா இது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருக்கு தானே. 5 வருஷம் இருந்தா ஓகே, 2 வருஷத்துல சேல்ஸ் ஆகாட்டி 5 வருஷத்துல சேல்ஸ் ஆகும் தானே. சோ அப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி கூட போட்டாருன்னு சொன்னா அது வந்து ஹெல்த் இஷ்யூ உருவாக்கும். தட்ஸ் வந்து கார்சினோஜெனிக். சர்டன் லிமிட்டுக்கு கூடிட்டுன்னு சொன்னா அது வந்து கார்சினோஜெனிக். சோ அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு ஆளுக்கு தெரியாது, நீங்க ஒரு இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நீங்க செய்ய மாட்டீங்க, நீங்க மேனுஃபேக்சரர்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க செய்ய மாட்டீங்க. நீங்க வந்து 2% போடுறா, நீங்க 2% போட போறீங்க. பட் உங்களுக்கு இவாலுவேஷன் தரப்போற ஆள் வந்து இது சரியா இருக்கான்னு சொல்லி அவங்க இவாலுவேட் பண்ணி பாக்குறதுக்கு அவங்களுக்கு கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. இல்லாட்டி நான் சொல்ற மாதிரி இந்த HPLC-ஆல செய்யலாம். நீங்க ITI, உங்களுக்கு தெரியும், கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் லைப்ரரி, ஒரு ஒன் ஆஃப் த லெபார்டரிஸ் தான் ITI, இண்டஸ்ட்ரியல் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டிடியூட். சோ நீங்க ITI-க்கு வந்து பே பண்ணி ஒரு சாம்பிளை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி தருவாங்க. சோ உங்களுக்கு CDDA-ல சில ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு சொன்னா, நீங்க ITI-க்கு வந்து ஒவ்வொரு சாம்பிளுக்கு ஒவ்வொரு இது இருக்கு, பேமெண்ட் இருக்கு. நீங்க அவங்களுக்கு அந்த சாம்பிளை மட்டும் கொடுத்தீங்க, க்ரீம்ண்டா அதுல இத்தனை சாம்பிள் தாங்க, சொல்யூஷன்ண்டா இத்தனை சாம்பிள் தாங்க, அல்லது ஒரு கசாயம்ண்டா இத்தனை சாம்பிள் தாங்க, ரைட், ஒரு மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் ஷாம்பூண்டா இத்தனை சாம்பிள் அவங்க கேட்பாங்க சாம்பிள். சோ அந்த சாம்பிளை மட்டும் நாங்க கொடுத்ததுக்குரிய பேமெண்ட்டை கொடுத்த வேண்டாம், அவங்க அவ்வளவு டெஸ்டும் செஞ்சு ரிப்போர்ட் ஒன்று தருவாங்க. நீங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து CDDA-க்கு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா, காஸ்மெட்டிக் NMRA-க்கு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தருவாங்க. என்னன்னு சொன்னா, நீங்க வெளியில செய்யற இந்த இதை விட கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் லெபார்டரி வந்து எங்களுக்கு இருக்கிறது ITI, இண்டஸ்ட்ரியல் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டிடியூட். ITI-ல வந்து இது பண்ணலாம் இது. So let's move to the next slide. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அனிமல்ஸ். ஓகே, நீங்க சொல்றீங்க, ஓகே நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் வந்து மாடிஃபைட் இது என்னது, அதை கஷ்டப்படுத்தாம தேவையான அளவுக்கு மட்டும் செய்து அதோட ரைட் டைம் வந்து நான் அதுக்குரிய ரைட்டை வந்து நான் மீறாம, ரைட், ஹியூமன் வகையில அதுக்கு பெயின் குறைஞ்ச வகையில நான் அனிமல் ஸ்டடி செய்ய போறேன். அனிமல் ஸ்டடிஸ் ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் டூல், ரைட். நான் அதை செய்ய போறேன்னு சொன்னா there is a concept called 3R concept. 3R concept என்னன்னா replacement, reduction, refinement. Right, இது மூணுனா நாங்க 3R ன்னு சொல்லுவோம். So what replacement is, that refers to the technology and approaches that directly replace or avoid the use of animal in experiment by incorporating non-animal methods. நாங்க ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி replacementனா animals replace பண்ண போறீங்க, யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க, non-animal methods பாவிக்க போறீங்க. So that can be divided into two. So as full or absolute replacement or partial or relative replacement. So what is full or absolute replacement is like avoid the use of any animals completely. Are going to avoid the 100%, you're going to avoid the use of animal. So example that may include the use of human volunteers. As I said, you can take, if you want to study about anything on pregnancy, you can talk to, like, go to a maternity ward and you can talk to the mothers, pregnant mothers, and get information. So that's what called as human volunteers. So here you have 100% avoided the animals, and you can use tissues or cells as we studied here in the third point. You can use in the second point, you can use any tissues or cells, or else you can use the mathematical or computational methods. So you're going to avoid 100% animals in the full replacement. But in the partial replacement, the animals are still used to provide tissue cells, but experiments are conducted in vitro. இப்ப நீங்க யூஸ் பண்ண போறது வந்து tissues தான், அது வந்து laboratory basis.
அந்த அனிமலுக்கு வெளியால தான் செய்ய போறீங்க. ஸோ இதுல அனிமல் சஃபரிங் ஒன்றும் இல்லை, பட் நீங்க யூஸ் பண்ண போறது அனிமல் டிஷ்யூ. ஸோ பார்ஷியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேன் ஆல்சோ பி இன்க்ளூட் த யூஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் தட் ஆர் ஸ்லாட்டர்ட். அடுத்த விஷயம் என்னன்னா, இப்ப நாங்க இங்க பார்த்தோம் அனிமல் ரெக்ட். ஐம் கோயிங் பேக் டு தி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ், ரைட்? டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல வந்து யூஸ் பண்ணினோம் என்னது, ரபிட்டை வந்து கண்ணுக்கு யூஸ் பண்ணினோம். இது வந்து லெபார்டரி பேஸ்ட். ஏன்னா கண்ணுக்கு யூஸ் பண்ணினோம், பார்த்தோம், இந்த ரபிட்டை யூத்தனைஸ் பண்றோம், கொள்றோம் ரபிட். பட் நீங்க சொல்லுங்க, ஒரு இடத்துல ரபிட் வந்து சாப்பிடுறாங்க, சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்றாங்க, ஒரு ரபிட்னு சொல்லுங்க. ரபிட்ஸ் பண்ணை ஒன்று வச்சிருக்காங்க, அவங்க வந்து ரபிட்டை சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இன் தட் டைப் ஆஃப் இடத்துல வந்து நாங்க போயிட்டு நீங்க கொள்ற ரபிட்ஸோட கண்ணை நாங்க டெஸ்ட் பண்ண போறோம். நீங்க கொண்டுட்டீங்க, நாங்க தலை யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க, ஸோ அதை நாங்க கண்ணை யூஸ் பண்ண போறோம்னா அது வந்து பார்ஷியல். நீங்க ஸ்டில் அனிமலை தான் யூஸ் பண்றீங்க, பட் yet you are using something from the slaughterhouse. So அது வந்து என்ன சொல்லலாம், நாங்க partial replacement னு சொல்லலாம். Then we have the reduction that refers to methods that minimize number of animals used by experiment. That's what I called earlier modified method. Scientists can reduce the number of animals in the research through experiment design, the analysis method. that எல்லாம் வந்து எங்கட கையில தான் இருக்கு. இப்ப நான் ரெடியூஸ் பண்ண போறேன், இப்ப நான் 8 பாவிக்க கூடிய இடத்துல நான் இந்த மெத்தட கொஞ்சம் அங்கிட்டு இங்கிட்ட ஆகுது, இல்லாட்டி 12 ரேட்ஸ் பாவிக்கக்கூடிய இடத்துல எந்த டெஸ்ட் மெத்தட நான் கொஞ்சம் அங்கால மாடிஃபை பண்றதால எனக்கு அது 6 குறிக்கலாம்னு சொன்னா that's what called as reduction. So when your study have these type of thing, you're going to get the ethical clearance when you justify all this, right? So that's what you called as reduction. Then we have the refinement method, that is referred to the method that reduce pain and distress and suffering and lasting harm for the research animals. So refinement applies to all aspects of animal use, from the housing, husbandry and to the scientific procedure. நீங்க இன்னைக்கு refinement என்னன்னு சொல்றீங்கன்னா, அந்த அனிமலுக்கு எந்த பெயினோ டிஸ்ட்ரெஸோ சஃபரிங்கும் வராம நீங்க லேப்ல இருந்து கொண்டு வரத்துல இருந்து அந்த இதை யூத்தனைஸ் பண்ணும் வரைக்கும் அதுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராம இருக்கிறதா நாங்க சொல்றது ரிஃபைன்மெண்ட் சொல்றோம், ரைட்? அனிமல் வெல்ஃபேர் வந்து வெரி ஸ்ட்ரிக்டாக கடைபிடிக்கப்படுறது. ஸ்ரீலங்கால நமக்கு வந்து அனிமல் ஸ்டடிக்கு அனிமல் தேவைன்னு சொன்னா நாங்க வந்து இங்க எடுக்கலாம், எம்ஆர்ஐல எடுக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லி எம்ஆர்ஐல வந்து மைஸ், ரபிட்ஸ், கினிபிக்ஸ் அதுல வந்து நீங்க எடுக்கலாம். பட் அதுக்கு முதல்ல நீங்க வந்து ஒரு எத்திக்கல் டெஸ்ட் செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னா எத்திக்ஸ் ரிவ்யூ கமிட்டி என்று ஒன்று இருக்கு. எத்திக்ஸ் ரிவ்யூ கமிட்டி வந்து ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் அநேகமா இருக்கு. ஸோ கொலம்போ யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு, ஜாபதனபுர யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு. நீங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு போகையில ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பாடிக்கு போறீங்கன்னு சொன்னா யூ கேன் கோ டு எம்ஆர்ஐ. நீங்க எம்ஆர்ஐல வந்து ஒரு ரிசர்ச் கமிட்டி ஒன்று இருக்கு. ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து உங்களோட ப்ரப்போசலை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு வெல் டிஃபைன்ட் ப்ரப்போசலா இருக்கணும். நான் என்ன செய்ய போறேன், என்ன ப்ரொசீஜர் இதுதான், நான் அனிமலை வச்சு நான் என்ன செய்ய போறேன், அனிமல் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறேன், அதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா அதை பார்த்து போட்டு அவங்க ஓகே அப்ரூவ் பண்ணலாம்னு சொன்னா உங்களுக்கு அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. அந்த அப்ரூவலை வச்சுட்டு வந்து நீங்க ரிசர்ச் செய்யலாம். இது உங்களுக்கு எம்ஆர்ஐல செய்யலாம், அல்லது உங்களோட ஃபெசிலிட்டியில அனிமல் ரிசர்ச் செய்யக்கூடிய இடம் இருந்ததுன்னா நீங்க அவங்கள்ட்ட இருந்த அனிமல்ஸ் எடுத்து நீங்க வந்து செய்யலாம். ஸோ ஃபைனலி திஸ் இஸ் அபவுட் த ரிஃபைன். So let's see few of the alternative methods. இப்ப நாங்க பார்த்தோம் ஏலும் ஏலாது எல்லாம் இருக்கு, பட் let's see the alternative methods. So cosmetic இந்த வகையில நாங்க பார்த்தோம் skin absorption. Skin absorption என்னன்னு சொன்னா நார்மலா என்ன செய்யறதுன்னு சொன்னா, நார்மலா அனிமல் டெஸ்டிங்ல என்ன நடக்கும், the substance is rubbed onto the shape back of the rats or animals, so whatever either rats or rabbits, and they are killed at the next day. So என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா ஸ்கின் அப்சார்ப்டிவ் பார்க்க போறோம். அதை அப்ளை பண்ணி போட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு அதை யூத்தனைஸ் பண்ணி 24 hours, sometimes 48 hours or sometimes 72 hours அதை வச்சு பார்த்து போட்டு அதுக்கப்புறம் யூத்தனைஸ் பண்ணிட்டு நாங்க அந்த ஸ்கின்னை வந்து பார்க்க போறோம் சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு சொல்லி. What we are going to do is histopathological analysis வந்து செய்ய போறோம். இதுதான் நாங்க அனிமல் ஸ்டடின்னு இவ்வளவு காலம் செய்யறோம். But the alternative method you have is in vivo skin-based test that measures the amount of substance that passes through the skin. So, when you ஒரு skin type ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா, நாங்க அதான் பார்த்தோம், ஒரு அனிமல்ல இருந்து லைவ் ஸ்கின் டைப் எடுத்து அதை என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா அதுக்குள்ளால எவ்வளவு பாஸ் பண்ணுது, அந்த ஸ்கின்னுக்குள்ளால அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரேனுக்குள்ளால எவ்வளவு வந்து பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி நாங்க பார்க்க போறோம். சோ அதுதான் நாங்க ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா பாக்குறோம். என்னன்னு சொன்னா எக்ஸ் விவோ, இங்க எக்ஸ் விவோன்னு சொல்றாங்க. எக்ஸ் விவோன்னு சொன்னா விவோண்டா உள்ளுக்குள்ள, எக்ஸ்ன்னு சொன்னா அதாவது உள்ளுக்குள்ள இல்ல வெளியில. சோ இதுல வந்து இதுதான் எங்களோட ஆல்டர்னேட்டிவ். சோ நீங்க இதுக்குரிய கைட்லைன் எங்க பாக்கலாம்டா OECD கைட்லைன். பட் மேக் ஷுவர் இவ்வளவு காலம் வந்து OECD கைட்லைன் வந்து ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு அக்செப்ட் பண்ணினாங்க.
பட் இப்ப வந்து இது வந்து கெமிக்கல்ஸுக்கு மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க OECD கைட்லைன். WHO கைட்லைன் இருக்கு நீங்க ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்டுக்கு போறதாக இருந்தார். ரைட். ஸோ மேக் ஷூர் என்ன இன்னும் மக்கள் வந்து OECD கைட்லைன் போறாங்க. பட் நீங்க இதை வந்து இன்டர்நேஷனல் அரீனாக்கு கொண்டு போறீங்கடா அல்லது ஒரு இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ண போறீங்கடா கேட்பாங்க ஏன் ஹெர்பலுக்கு OECD செஞ்சீங்கன்னு சொல்லி. இது கெமிக்கலுக்கு தான் வந்து OECD கைட்லைன், ஹெர்பலுக்கு வந்து இந்த கைட்லைனுக்கு போகணும் என்னது WHO கைட்லைன். அண்ட் இப்போ அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி நாங்க பார்த்தோம். அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி என்னன்னா குறுகிய காலத்துல கூடின அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்டை வந்து நாங்க கொடுத்து பார்க்க போறோம் என்ன நடக்கும். இப்போ ஒரு சும்மா சொல்லுங்க, ஒரு பெனடால்ல நான் அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டியை பத்தி காய்ச்சறேன்டா, ஒரு பெனடால் ஒரு ஆள் சூசைட் பண்றதுக்கு வந்து கூட எடுத்துட்டேன்னு சொன்னா இப்ப எங்களுக்கு இப்ப அதோட எஃபெக்ட் எல்லாம் தெரியும். பட் இந்த பெனடால் இன்வென்ட் பண்ணின காலத்துல வந்து அதோட டாக்ஸிசிட்டி எப்படி செய்திருப்பாங்கன்னா, அந்த பெனடால் ஒரு ஆள் கூட அளவுக்கு அதிகமா ஒரே டைம்ல இன்ஜெஸ்ட் பண்ணிச்சேன்னா என்ன நடக்கும் பாக்குறது தான் இந்த acute toxicity. For example, rats are exposed to a very high dose of substance such that the number of them are expected to die. ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து டக்குன்னு எடுத்துதுன்னு சொன்னா என்ன நடக்கும்னு பாக்குறது. ரைட். இப்ப எத்தனை சாகுது அதெல்லாம் பாக்குறது தான் நாங்க இவ்வளவு காலம் acute toxicity ஸ்டடின்னு அனிமல்ல செய்தோம். பட் நாங்க அதை ஆல்டர்னேட்டிவா என்ன செய்ய போறோம்டா, செல் பேஸ்ட் செல் கல்ச்சர் இருக்கு. செல் கல்ச்சர் இதுல வந்து இந்த டைப் ஆஃப் செல் எடுத்து போட்டு இதை வந்து நாங்க பார்க்க போறோம். அதுக்கு வந்து நாங்க லெபார்டரி பேஸ்ட் அல்லது ஒரு பெட்டி டிஷ்ல தான் நாங்க அதை எடுக்க போறோம்னு சொன்னா, சோ நாங்க சொல்லுவோம் இப்படி ஒரு பெட்டி டிஷ்ல வந்து நான் இந்த ஒரு கல்ச்சர் வச்சிருக்கேன், இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர். நான் என்ன செய்றேன், இதுல வந்து என்ன ப்ராடக்ட் வந்து இதை நான் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்றேன். இந்த இதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு பாக்குறேன் இந்த செல்ஸுக்கு வந்து இது லைவ் டிஷ்யூஸ், இந்த செல்லுக்கு வந்து செல் கல்ச்சர்ல உருவாக்கப்பட்ட லைவ் டிஷ்யூஸ். ஸோ இதுல நான் பார்க்க போறேன். கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு நான் இதை மைக்ரோஸ்கோபிக்கலி அனலைஸ் பண்ண போறேன். இதுல எத்தனை செல் வந்து டெத் ஆகி இருக்கு, எத்தனை செல் ரப்சர் ஆகி இருக்கு, எத்தனை செல்ட மார்ஃபாலஜி அல்லது அனட்டமி சேஞ்ச் ஆகி இருக்கு. ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இது வந்து நாங்க இவ்வளவு காலம் செஞ்சுட்டு இருந்த அனிமல் ஸ்டடி, நாங்க இது வந்து இப்ப செய்யற ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசின். அண்ட் ஸ்கின் இரிட்டேஷன் அண்ட் கொரோஷன். ஸோ நாங்கள் இதையும் என்ன செய்தோம், ரபிட் என்னது ஷேவ் பண்ணின ரபிட் பேக்ல வந்து நாங்கள் இதை வந்து ரப் பண்ணினோம். பிறகு ஆஃப்டர் 2 weeks லேட்டர் நாங்கள் இதை வந்து கொல்ல போகிறோம். இதில் என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா ரீகன்ஸ்டிடியூட்டட் இன்விட்ரோ ஹியூமன் ஸ்கின் மாடல். இப்போ இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ்ட் இந்த லெபார்டரி. ஸோ பட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ரைட். ஸோ இந்த ஹியூமன் மாடல்ஸ்ல வந்து நாங்கள் வந்து இதை போட்டு பார்க்க போகிறோம் செல் டெத்னா என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி, எத்தனை செல்ஸ் ஆகுது இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் திஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி. சிமிலர்லி ஐ இரிட்டேஷன் அண்ட் கொரோஷன். ஆரம்பத்துல என்ன செஞ்சோம், லைவ் ரபிட்ஸுக்கு இதை வந்து கண்ணுல பூசி போட்டு டெய்ஸ் இரிட்டன்சி டெஸ்ட்ல மாதிரி கண்ணுல பூசி போட்டு நாங்க அதை ஒரு 3 weeks விட்டு பாக்குறது என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி. ரைட். அதை மானிட்டர் பண்ணி அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கு வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷனை மெஷர் பண்ணி நாங்க பார்த்தோம். பட் இப்ப என்ன செய்யுதுண்டா, எக்ஸசைஸ்ட் ஐஸ் ஆஃப் ஹென்ஸ் அண்ட் கேட்டில் கில்ட் ஃபார் ஃபுட். நான் சொன்னேன் ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ்ல நாங்க சாகுற அங்க ஆடு மாடு கெட்டில்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அதுகள் எடுத்து நாங்க பார்க்கணும். ஸோ அதுல வரக்கூடிய இரிட்டன்சி அதுகளை வச்சுதான் நாங்க வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரப்போறோம். ஸோ தட்ஸ் த இன் விவோ மெத்தட். சாரி, எக்ஸ் விவோ மெத்தட் விச் இஸ் இன் விட்ரோ மெத்தட். அடுத்தது வந்து ஸ்கின் சென்சிடைசேஷன். ஸோ இதுலயும் என்ன செய்யறோம், ஷேவ்ட் கினிபிக். கினிபிக் ஸ்கின்னை ஷேவ் பண்ணி போட்டு அதுல போட்டு நாங்க பார்க்க போறோம். ஆர் பெயிண்டட் ஆன் டு இயர்ஸ் ஆஃப் மைஸ் ஹூ கில்ட் 6 days later. ஸோ நீங்க பாருங்க ஒவ்வொரு வகையா நாங்க பாக்குறோம். ஸ்கின் சென்சிடைசேஷன் நாங்க ரபிட் பேக்ல பார்த்தோம், கினிபிக்ல பாக்குறோம். பிறகு என்ன செய்யறோம், மைஸோட காதுக்கு பின்னால அதை வந்து பெயிண்ட் பண்ணி போட்டு பாக்குறோம் ஏதாவது நடக்குதுன்னு சொல்லி. ரைட். சி தி இம்யூன் ரெஸ்பான்சஸ். இன்னைக்கு பெயிண்டட் ஆன் டு த இயர் ஆஃப் மைஸ் who is killed 6 days later and assess the immune response. Right. இதுதான் நாங்க இவ்வளவு காலம் அனிமல் ஸ்டடி செய்தோம். பட் இது வந்து என்ன செய்யறோம், several tests exist that to cover. இந்த இருக்கு direct peptide reactive assays, இந்த இருக்கு DPRN இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா நாங்க இரிட்டன்ஸை வந்து போட்டுட்டு பாக்குறோம் எவ்வளவு வந்து பைண்ட் ஆகுது, எவ்வளவு வந்து அன்பவுண்டா இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ நாங்க போடுற அமௌண்ட் எங்களுக்கு தெரியும். கொஞ்ச நேரம் நாங்க ஒரு ரியாக்ஷன் பீரியட் கொஞ்ச நேரம் வச்சு போட்டு திரும்ப பார்க்க போறோம் எவ்வளவு பைண்ட் ஆகி இருக்கு எவ்வளவு அன்பவுண்ட் ஆகி இருக்குன்னு. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நாங்க டிசைட் பண்ண போறோம் இது வந்து ஸ்கின் சென்சிடைசேஷனா இல்லையாண்டது. ஸோ மியூட்டஜெனிசிட்டி அதை பாக்குறதுக்கு என்ன செய்தோம்னு சொன்னா சப்ஸ்டன்ஸா ஃபோர்ஸ் ஃபெட் அல்லது இன்ஜெக்டட் onto mice or rats, right, for 14 days and test பண்ணினோம். But several in vitro tests are there.
So chromosome aberration test, cell micronucleus test, gene mutation tests are available. இதெல்லாம் in vitro tests, right? So you can see the issue is we don't have sophisticated laboratory for this. உங்களுக்கு தெரியும் செல் கல்ச்சர்னு சொல்றது எவ்வளவு ஸ்டெரைல் என்வாயரன்மெண்ட்ல செய்ய வேண்டியதுன்னு சொல்லி. ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து the cost is very expensive and the sophisticated laboratory, absence of sophisticated laboratory. Then we have this repeated dose. Repeated dose இல்ல வந்து டாக்ஸிசிட்டியை பத்தி கதைக்கிறாங்க. ஸோ அதாவது நார்மலா நீங்க போடுறத வந்து நாங்க அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டின்னு பார்த்தது வந்து குறுகிய காலத்துல கூடின அமௌண்ட் அளவுக்கு அதிகமா பிரிஸ்கிரைப் பண்ணதை விட 2-3 மடங்கு கூட போட்டு பாக்குறோம் என்ன நடக்குது. ரிப்பீட்டட் டோஸ்ல வந்து சாதாரணமா பிரிஸ்கிரைப் பண்ணின டோஸ் தான், அதை வந்து ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்குள்ள நாங்க போடும்போது என்ன நடக்குதுன்றது தான் நாங்க இதுல பார்க்க போறோம். ரிப்பீட்டட் டோஸ் இன் சிலிகோ டெக்னிக்ஸ் ஆர் தேர் such as already like in vitro test mari there's a technique called in silico technique. Using that technique we can test the repeated dose toxicity and carcinogenicity. Similarly cancer causing ஆன்னு சொல்லி நாங்க பார்த்தோம். அனிமல்ஸுக்கு கொஞ்சம் காலம் கொடுத்து போட்டு பாக்குறது அதுக்கு கேன்சர் வருதா இல்லையான்னு சொல்லி, கேன்சர் எதுவும் உருவாகிக்காண்டு. ஸோ அதை வந்து இதுல வந்து செல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் assay which we call as CTA based cellular changes எதுவும் இருக்கான்னு சொல்லி, அண்ட் அதே மாதிரி ரீப்ரொடக்டிவ் டாக்ஸிசிட்டியை நாங்க பாக்குறதுக்கு ரேபிட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம், பிரெக்னன்ட் ஃபீமேல் ரேபிட்ஸ். இதுவும் வந்து இன்சிலிகோ டெக்னிக்கால நாங்க வந்து பாக்குறது, அல்லது இன்விட்ரோ எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ், ரைட், எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஃபர்தரா நாங்க ஆரம்பத்துல ஒரு இடத்துல சொன்னோம் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டடிக்கு வந்து ஜீப்ரா ஃபிஷ் பாவிக்கலாம். அந்த ஜீப்ரா ஃபிஷ் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஃபிஷ், சின்ன ஃபிஷ். அது வந்து நாங்க எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட்டை பாக்குறது அண்ட் அதுல டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டடியும் செய்யலாம். ஸோ ஜீப்ரா ஃபிஷ் ஸ்டடிஸுக்கு வந்து டாக்ஸிசிட்டி எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் வந்து பெருசா பார்க்க மாட்டாங்க. அதுக்கு வந்து இது இல்லை, what do you say, எத்திக்ஸ் ரிவ்யூ கமிட்டிக்குள்ளால போயிட்டு எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் எடுத்து செய்யற பெரிய ப்ரொசீஜர் உண்டு இல்லை. ஸோ ரிப்ரொடக்டிவ் டாக்ஸிசிட்டியை நாங்க வந்து இன்விட்ரோ எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ்ல பார்க்கலாம், அப்படி அல்லது ஜீப்ரா ஃபிஷ்லையும் நாங்க. ஸோ இதுதான் காஸ்மெட்டிக் ரிலேட்டடாக எங்களுக்கு இருக்கிற டெஸ்ட். பட் when it comes to pharmaceuticals அல்லது உங்களோட ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் அல்லது என்ன சொல்றது ஒரு கசாயமோ அல்லது நீங்க ஒரு பார்மசூட்டிக்கல் ஒரு ஃபார்மகாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்றை கிளைம் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு வந்து டெஸ்ட் வந்து செப்பரேட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. லெட்ஸ் சே டு கெட் அ அப்ரூவல் ஃபார் அ ஹெர்பல், நீங்க ஒரு ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்னு உருவாக்குறீங்க. இப்ப இதுக்கு நீங்க வந்து அனிமல் ஸ்டடிக்கு போகணும்னாலும் போகலாம், ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் மெடிசின். ஸோ நீங்க போகலாம். டாக்ஸிசிட்டி காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்னு வர நேரம் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனையாகும் அனிமல் ஸ்டடிக்கு. பட் when it comes to ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் மெடிசின் வரும்போது நீங்க வந்து நல்ல ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து அனிமல் ஸ்டடி கஷ்டமானது இல்லை, செய்யலாம். ஸோ எப்பயும் வந்து நீங்க ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அப்ரூவல் ஒன்று எடுக்க முதலாவது பார்க்கணும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு தேவையானு சொல்லி. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்ப இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஒரு லெபார்டரி பேஸ்ல செஞ்சு அனிமல் ஸ்டடி செஞ்சு எல்லாம் செய்து நாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண போற மருந்து வந்து எங்களுக்கு உண்மையா தேவையா, இது வந்து இப்ப ஒரு இருக்கிற ஒரு இஷ்யூக்கு வந்து இது ஒரு தேவையான ஒரு ப்ராடக்டான்றதை பார்க்கணும். அடுத்தது வேத ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ். இப்ப இந்த ப்ராடக்ட உருவாக்குறதுலயும் உருவாக்காம இருக்கிறதுலயும் என்ன இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில நேரங்கள்ல ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட், ரைட். இப்ப நான் சொல்றேன் ஒரு ஹெர்பல், நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரிசர்ச்ல செய்தாங்க. என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஆள்ட PhD எம்ஃபில் ரிசர்ச், அந்த ஆள்ட கடைசி கன்க்ளூஷன் என்னன்னு சொன்னா அவ ஒரு ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ல ஒரு மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணினா, எஸ் மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அந்த ப்ராடக்ட்ல, அவ சொல்ற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. பட் அந்த மெடிசினை நீங்க ஃபார்முலேட் பண்ணணும்னு சொன்னா, ரைட், இப்ப க்ரூட் பவுடர், அந்த க்ரூட் பவுடர் அவக்கு 200 கிராம் வேணுமென்று நினைக்கிறேன். அவட ஒரு டோஸ் எடுக்கிறது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு டோஸுக்கு, ஒரு வேலைக்குரிய டோஸுக்கு வந்து 200 கிராம் ட்ரை பிளான்ட் எடுக்கிறேன்னு சொன்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வெட் பிளான்ட் தேவை, ரைட். உங்களுக்கு தெரியும் தானே, இப்ப ஒரு பிளான்ட்டை ட்ரை பண்ணி தான் நாங்க பவுடர் பண்ணலாம். அப்ப நீங்க வந்து 5 கிலோ எடுத்தீங்கன்னா 2 கிலோ தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது. சோ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வேளைக்கு 200 கிராம் பவுடர் தேவைன்னு சொன்னா அந்த ஆள் வந்து எவ்வளவு பிளான்ட்டை கொல்ல வேண்டி வரும், அல்லது எவ்வளவு பெரிய மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஒன்று செய்ய வேண்டி வரும் அந்த ஒரு டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு. அப்ப ஒரு மருந்து ஒரு டோஸோட மாற போறது இல்ல. அது ஒரு 3 டே, அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 days த்ரைஸ் அ டேன்னு சொல்லி 3 நாளைக்கு பாவிக்கிற ஒரு மெடிசின் அவக்கு குறைஞ்சது 9 தரம் பாவிக்கணும். சோ யோசிச்சு பாருங்க தி அமௌண்ட் ஆஃப் fresh drug she needs to take. அவ்வளவு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் செய்யவும் மேலாது,
ரைட். அது வந்து நாட் எஃபெக்டிவ். நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தா கூட நீங்க அந்த அந்த ப்ராடக்ட மார்க்கெட்ல விடுறதுல எந்த பிரயோசனமும் இல்லை. எண்ட் ப்ராடக்ட வச்சுதான் நம்ம பார்க்கணும், வே பண்ணி பார்க்கணும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை வந்து நான் இதுக்கு போறது வந்து வைஸ் டிசிஷனா இல்லையாண்டது. அப்புறம் நம்ம எல்லாம் செய்து போட்டு இவ்வளவு ஸ்டடி அது இது இவ்வளவு கஷ்டம் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் எல்லாம் செய்து போட்டு கடைசியில அது மார்க்கெட்டுக்கு அது ஒரு ப்ராடக்டா போக இல்லாட்டி பிரயோசனம் இல்லை. எங்களுடைய எஃபெக்ட் எல்லாம் இன்வைன். ஃபைன், நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்க அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு, பட் வாட்ஸ் த பாயிண்ட், வாட்ஸ் த யூஸ்? ஸோ அதை ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை பார்க்கணும். ரைட். இந்த ப்ராடக்ட் உண்மையான நெசசிட்டியை பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து லிட்ரேச்சர் அண்ட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் கிளைம் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. சும்மா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யறதுக்காக சும்மா காட்டுல இருக்கிற இதை பிச்சுட்டு போய் நான் இதுல இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன், அதால நான் செய்ய போறேன்னு செய்யல. இப்ப நீங்க பாக்குறீங்கன்னா, இப்ப நான் சொல்லுவேன், நான் ஒரு பிளான்ட் ஒன்று செய்தேன்னு, ஒரு கேஸ்ட்ரோப்ரொடெக்டிவ் ஸ்டடி நான் செய்தேன்டா, இப்ப நான் சொல்லணும் ஏன் நான் இதுல சம்பந்தம் இல்லாம நான் ஒரு கண்டை பிச்சு கொண்டு போயிட்டு நான் இதுல கேஸ்ட்ரோப்ரொடெக்டிவ் இருக்கான்னு நான் பார்க்க போறேன்னு சொல்லி நிக்கலாது ஒரு இடத்துல. அண்ட் ஆஸ் அ scientist, it's a waste of time, energy, money and chemicals எல்லாம். no point. so அப்ப நான் ஒரு ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் ஒன்று வைக்கணும். என்னன்னா, இப்ப இது வந்து ட்ரெடிஷனல் மெடிசின்ல பாவிக்கிறோம், அல்லது யூனானி மெடிசின்ல இப்படி காலாகாலமா பாவிக்கிறாங்க, அப்படி இல்லாட்டி ஆயுர்வேத ஃபார்மகோபியால இப்படி ஒன்று இருக்கு, அப்படின்னா ஃபைன், தட் வி ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ். அப்படி இல்லாட்டி லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ ஒன்று இருக்கு. என்னன்னு சொன்னா, இந்த பிளான்ட்ல உள்ள அதர் ஸ்பீசிஸ் உங்களுக்கு தெரியும் தானே, இந்த ஃபேமிலி ஒரு இருக்கு, ஜீனஸ், ஃபேமிலி, ஸ்பீசிஸ் அப்படி அப்படி வருது தானே. ஸோ இந்த ஸ்பீசிஸ், இந்த ஃபேமிலியில இருக்கிற இந்த ஸ்பீசிஸ்ல இருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு ஏற்கனவே அதெல்லாம் படிச்சிருக்கிறாங்க, இந்த ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க, எக்ஸ்ன்ற அந்த ஸ்பீசிஸ்ல இருக்கு. எந்த பிளான்ட் வைண்ட ஸ்பீசிஸ், சேம் ஃபேமிலியில வைண்ட ஸ்பீசிஸ். அப்ப நான் பிலீவ் பண்றேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இங்க இருக்குமென்னு நான் நினைக்கிறேன், அதால நான் இது பார்க்க போறேன்னு சொன்னா, எஸ், ஜஸ்ட் தட்ஸ் அ ஜஸ்டிஃபிகேஷன். மோரோல் அநேகமா அப்படி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறது. என்னன்னு சொன்னா, ஒரே ஃபேமிலிஸ்ல வந்து செகண்டரி மெட்டபலைஸ் வந்து மோரோலி சேமா இருக்கு, கொஞ்சம் அங்கால எங்கால பெர்சன்டேஜ் மாதிரி இருக்கும், பட் இருக்கு. ஸோ இன் தட் கேஸ் அது ஒரு கிளைம், ஓகே, வச்சு படிக்கலாம். ஸோ அந்த லிட்ரேச்சர் எவிடன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் ஆனதா இருக்கணும் போறதுக்கு முதல்ல. அடுத்தது வந்து, இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அனிமல் ஸ்டடி, யூ நீட் டு டேக் எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ். நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ், எத்திக்ஸ் ரிவ்யூ கமிட்டி வந்து அநேகமா எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் இருக்கு. ஸோ ரீசென்ட்லி அந்த ஒரு கோவிட் பானிக்கு உரிய இஷ்யூ வந்ததுல வந்து நினைக்கிறேன் ஒரு யூனிவர்சிட்டி தான் அதை ஸ்டடி பண்ணி வந்து ஆரம்பத்துல அவங்க தான் கொடுத்திருந்தாங்க. பிறகு அவங்களே வந்து பேசிஸ் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, ஏன்னா எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் இல்லை, அங்க ஒரு ஸ்டடி இது இல்லை. ஸோ எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் எத்திக்ஸ் ரிவ்யூ கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. மற்றது இதுல இருக்கு எம்ஆர்ஐல வந்து அவங்களோட ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பாடி ஒன்று இருக்கு. ஸோ நீங்க உங்களோட ப்ரொபோசல் அங்க கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு எத்திக்கல் ரிவ்யூ கமிட்டி ஒன்று இருக்கு, இஆர்சி கமிட்டி. ஸோ அதுல வந்து அவங்க ரிவ்யூ பண்ணி பார்ப்பாங்க உங்களோட இதை வந்து. ஸோ நீங்க வந்து அதை வந்து அதுக்கு போட்டு அந்த போர்டுக்கு போட்டு எடுக்கலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து அநேகமா ரிஜெக்ட் பண்றது குறைவா தான் நான் சொல்றேன். ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு ரீசன் எல்லாம் என்னன்னு சொன்னா, இந்த லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ வந்து ஒழுங்கா செய்யாம சும்மா கண்டபடி நீங்க நினைச்சதுக்காக ஒரு பிளான்ட்டை செய்த மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லாட்டி ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் வந்து வே பண்ணி பார்த்தா கான்ஸ் கூட இருக்கும், அதால வர பெனிஃபிட்டை விட அது செய்யறதை விட செய்யாம இருக்கலாம்ன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்டதுதான் அநேகமா ரிஜெக்ட் பண்ணப்படும் எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ்ல. அப்படி இல்லாம நீங்க வந்து இதெல்லாம் நல்ல தரோவா இருக்குது, உங்களோட ரிஜெக்ட் பண்ணவே இயலாதுன்னு சொன்னா அடுத்தது பார்ப்பாங்க உங்களோட அனிமல் ரிலேட்டடா நீங்க சொல்லி இருக்கிறது வந்து ஜஸ்டிஃபயபிளா அப்படின்னு. ஸோ நீங்க ஏதாவது சொல்லியிருந்தா அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இது எப்படி செய்யாதீங்க, எப்படி மாத்துங்க. ஸோ உங்களோட ஸ்டடிக்கு அது மாத்த கொள்ளக்கூடியதா இருந்தா மாத்தலாம். ஸோ அவங்க சஜஷன் தருவாங்க, அந்த சஜஷன் படி நாங்க மாறினோம்னு சொன்னா நமக்கு அப்ரூவல் தருவாங்க. அநேகமா ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டது இல்ல, ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டது வந்து ஒன்று வந்து இது சம்பந்தமே இல்லாம நம்ம ஒரு பேசிஸ் இல்லாம ஒரு கிளைம் பண்றது, அப்படி அல்லது அனிமலை நாங்க அநியாயப்படுத்த போறோம், நம்ம எழுதி இருக்கிற மாதிரிலே இந்த அனிமல் அந்த அவ்வளவு கொடுமைப்படுத்த போறோம் விலங்குனா தரமாட்டோம். சோ அதுதான் எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் இல்லாம போகும் அனிமல் ஸ்டடிக்கு. அதே மாதிரி ஹியூமன் ஸ்டடிக்கும் நீங்க எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் எடுக்கத்தான் வேணும். ஹியூமன் ஸ்டடிக்கும் ஈவன் நீங்க ஹியூமன் ஒரு ஆள்கிட்ட கொஸ்டினர் பேஸ்ட் ஸ்டடி செய்றீங்கன்னு சொல்லுங்க, ஹியூமன்கிட்ட போயிட்டு ஒண்ணும் இல்ல கொஸ்டினர் பேஸ்ட் ஸ்டடி. இப்ப நான் செய்த ஸ்டடியில வந்து நான் வந்து ஆயுர்வேத அல்லது மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ்ட வந்து ஒரு பிளான்ட்டை பத்தி கேட்கணும். அதுல பேஷண்ட்ஸை பத்தி எந்த டீட்டெயில்ஸும் இல்ல, பர்சனல் டீட்டெயில்ஸும் இல்ல, ஒரு பிளான்ட். இந்த பிளான்ட்டை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா, அது என்னத்துக்கு பாவிக்கிறீங்க, இது ஒரு 15-20 கேள்வி கேட்கறதுக்கும் எனக்கு எத்திக்கல் அது சொல்றது ஹியூமன் எத்திக்ஸ். ஸோ அது அந்த கிளியரன்ஸும் எடுக்கணும். ஸோ அப்ப நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு நான் அப்பதான் சொன்ன மாதிரி பிரெக்னன்ட் மதர்ஸ்ட போயிட்டு நீங்க ஒரு கொஞ்சம் எடுக்க போறீங்கன்னா அதுக்கும் எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ். ஸோ நீங்க சயின்டிபிக்கா டேட்டா எதுவும் வெளியில போட போறீங்க, அதுல ஹியூமன் அல்லது அனிமல் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கண்டா, ஹியூமன்ல வந்து நீங்க கட்டாயம் மருந்து இன்ஜெஸ்ட் பண்ணணும்ன்றது இல்ல, ஈவன் அவங்களோட வேர்பலி வாயாலிருந்து ஏதாவது
எடுக்க போறீங்கன்னா கூட நீங்க எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் எடுக்கத்தான் விடும். நெக்ஸ்ட் ஓகே ஃபைன், நீங்க எடுத்துட்டீங்க. உங்களோட ஃபார்முலேஷன் வந்து சரியானதான்னு பாத்துக்கணும். இப்ப இதெல்லாம் கிடைச்சிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராங் இது ஒன்று இருக்கு, எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் ஓகே, உங்களுக்கு ஃபார்முலேஷன் உண்டு. ஓகே, நீங்களா ஃபார்ம் பண்றவண்டா இருக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நான் சொன்ன கைட்லைன்ஸ் இருக்கு, ஹெர்பல் மெடிசன் வரும்போது கைட்லைன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த கைட்லைன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ஒரு ஃபார்முலேஷன் உண்டு செய்யலாம். ஸோ அந்த ஃபார்முலேஷனை சரியா பார்க்கணும். சம்டைம்ஸ் நீங்க அனிமல் ஸ்டடி செய்யும் போது அந்த ஃபார்முலேஷன்ல உள்ள சில குளறுபடியால அல்லது ஃபார்முலேஷன் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போனதால உங்களுக்கு அனிமல் ஸ்டடியில ரிசல்ட்ஸ் மாறிக்கிறி வரலாம். ஸோ நீங்க அதை என்ன செய்யலாம், உங்களோட ஃபார்முலேஷனை ரீஃபார்முலேட் பண்ணி போட்டு திரும்ப அந்த ஸ்டடியை செஞ்சு பார்த்து சரியான ஃபார்முலேஷன் எடுக்கலாம். அது பிழை இல்லை. அண்ட் தென் யூ ஹேவ் த இவாலுவேஷன் தான் என்னது, ஃபார்முலேஷனை செய்து போட்டீங்க, செய்யறதுக்கு முதல்லையும் செய்யலாம், செஞ்ச பிறகு நீங்க ராவா இருக்கிற ரா பிளான்ட்டுக்கும் இதெல்லாம் செய்யலாம். இந்த இவாலுவேஷன் செய்யலாம். உங்களுக்கு இன் ப்ராசஸ்ல வர நடுவுல இருக்கிற இந்த மிடில் இருக்கிற ஒரு இதுக்கும் நீங்க இவாலுவேஷன் செய்யலாம். அப்படி இல்லை உங்களோட என் ப்ராடக்ட்டுக்கும் நீங்க இதை செய்யலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இன் விட்ரோ இன் விவோ செய்யலாம். அடுத்தது ரிப்போர்ட் ஃப்ரம் அ இண்டிபெண்டன்ட் பாடி. இப்போ நீங்க ஃபார்முலேஷன் செய்துட்டீங்க, உங்களோட சைட்ல வந்து அதை இவாலுவேட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க, ஓகே ஃபைன் சரியா இருக்கு. நீங்க இதை என்ன செய்யணும்னா, இப்போ நீங்க சிடிடிஏல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், என்எம்ஆர்ஏல ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு சொன்னா தென் யூ நீட் அ ரிப்போர்ட் ஃப்ரம் ஐடிஐ ஆர் அப்ரூவ்ட் பாடி, கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் பாடி ஒன்றுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று வேணும். என்னது, இந்த நீங்க கிளைம் பண்ணிருக்கிறீங்க உங்களோட லீஃப்லெட்ல, நீங்க சொல்லுங்க ஒரு சிரப் ஒன்று நீங்க செய்திருக்கிறீங்கன்னு, அந்த சிரப்ல நீங்க லீஃப்லெட்ல கிளைம் பண்ணிருக்கிறீங்க, இதுதான் போட்டிருக்கிறேன்னு அவங்க பார்ப்பாங்க. இது இருக்கா, இவங்க கிளைம் பண்ணின ப்ராடக்ட் அவங்க ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா இல்லையான்னு அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க பார்க்க போறாங்க கெமிக்கல் நீங்க என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் இதுக்குள்ள இருக்கா, அந்தந்த அமௌண்ட்ல இருக்கா. அவங்க சிலது நீங்க சும்மா சொல்லலாம். நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரிசர்வேட்டிவ்ல 2% தான் அலவுடுண்டா நீங்க 2% போட்டுட்டோ நீங்க கூட காலம் அதை எக்ஸ்பைரி டேட் வச்சுட்டு கொண்டதுக்காக நீங்க 5% 10% போட்டாலும் அந்த ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரும். இவங்க 200 கிளைம் பண்ணினாலும் they have put 10% which is harmful to human, so that will be rejected. So அந்த ரிப்போர்ட் வந்து நீங்க என்எம்ஆருக்கு காட்டணும். once you get the registration, உங்களுக்கு தெரியுமா நினைக்கிறேன் எப்படி லேபிளிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுல எப்படி ஒரு காஸ்மெட்டிக்கையோ ட்ரக்கையோ எப்படி நீங்க பேக் பண்ணணும், எப்படி லேபிள் பண்ணணும், அதெல்லாம் வந்து நேஷனல் சிடிடிஏல இருக்கு, காஸ்மெட்டிக் ட்ரக் அண்ட் டிவைஸ் ட்ரக் ஆக்ட்ல இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ அதுல வந்து இருக்கு. தென் thereafter you can market it. அதான் இதுக்குரிய ப்ரொசீஜர். ஃபைனலி the evaluation procedure of the cosmetic product which is done by the CDDA. Give me a minute please. Okay, இந்த evaluation procedure எப்படின்னு சொன்னா, எப்படி CDDAல நீங்க கொடுக்குற ஒரு ப்ராடக்ட்டை, அதுவும் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட் ஒன்று எப்படி இவாலுவேட் பண்ண போறாங்க. Application for registration as cosmetics will be reviewed by the Cosmetic Evaluation Subcommittee, right, which is appointed by the Cosmetic Device and Drug Technical Advisory Committee. So CDDA உள்ள Technical Advisory Committee ஒன்று இருக்கு. அது வந்து Cosmetic Evaluation Subcommittee ஒன்று உருவாக்கி இருக்கு. அவங்க தான் உங்களோட இந்த காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட் நீங்க கொடுக்க போற அந்த ப்ராடக்டை வந்து இவாலுவேட் பண்ண போறாங்க. ரைட், காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட் should fulfill at least the following 3 criteria. Right, the first one is active ingredient that should have a low inherent toxicity, right, no carcinogenic property, minimal allergic. அதான் நீங்க ஸ்கின் irritancy டெஸ்ட் எல்லாம் நீங்க பாக்குறது என்னத்துக்குன்னா அலர்ஜி இல்லாம இருக்குன்னு தான். அலர்ஜி இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு தானே நீங்க அந்த ஸ்கின் irritancy எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றீங்க. ஸோ மினிமல் அலர்ஜிக் எஃபெக்ட் அண்ட் நோ கார்சினோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட், அண்ட் ரெலவென்ட் ஃபார் ஹியூமன் யூஸ் அப்படின்னு சொல்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ட். அடுத்தது இன்டென்ட் அண்ட் யூஸ், எந்த இதுக்காக நீங்க இதை பாவிக்கிறீங்கன்றது மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். ஷுட் பி அப்ரோப்ரியேட்லி கிளாசிஃபைட் ஆஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காஸ்மெட்டிக்னு ஒன்று இருக்கு, பார்மசூட்டிக்கல் ஒன்று இருக்கு, நடுவுல காஸ்மெசூட்டிக்கல் ஒன்றும் இருக்கு. ஸோ இது எதுக்குள்ள வருதுன்னு சரியா காஸ்மெட்டிக்ன்றதை நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ அதை என்ன உங்களோட இன்டென்ட் அண்ட் யூஸ் என்னன்றதை நீங்க clearly specify பண்ணணும். And product property, the product should not have an unfavorable side effect profile that need physician supervision. இப்ப உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு டாக்டருக்கு கீழே போயிட்டு பார்க்கக்கூடிய அளவு ஒரு சீரியஸான எஃபெக்ட் ஒன்று தரப்போற ஒரு ஒன்றா இருக்கக்கூடாது. That's what simply said. அடுத்தது இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, சும்மா ஒரு ஏதாவது ஒரு கிளைம் பண்றீங்கன்னு சொல்லி, ரைட், இதுல வந்து இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு. நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க, அவங்களோட காஸ்மெட்டிக்கை கூட மருந்து மாதிரி தான் விற்பாங்க. எப்படின்னா அது அப்படி செய்யும் இப்படி செய்யும், லைக் தட்ஸ் ப்ரோஹிபிட்டட், ரைட், தட்ஸ் ப்ரோஹிபிட்டட். லைக் என்ன சொல்றதுன்னா,
ஒரு ஃபேனஸ் கிரீம், ரைட்? ஃபேனஸ் கிரீம் ஃபேனஸ் உருவாக்குது, தட்ஸ் இட். அது அது செய்யுது, இது செய்யுது, அப்படி செய்து. ஸோ நாங்க வந்து மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி கிளைம்ஸை வந்து ஒரு நாளும் கிளைம் பண்ண இல்லாது. நீங்க அப்படி கிளைம் பண்ணினீங்கன்னா அது வந்து காஸ்ட், இந்த சப் கமிட்டி உங்களோட இதை வந்து இவாலுவேட் பண்ணாது. ஸோ த ப்ராடக்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணப்பட்டதா இருக்கணும். ஸோ இது வந்து காஸ்மெட்டிக்குரியது, ரைட்? நாங்க பார்த்தோம் ஜென்ரல் காஸ்மெட்டிக் அண்ட் கண்ட்ரோல் காஸ்மெட்டிக். ஸோ ஜென்ரல் காஸ்மெட்டிக், கண்ட்ரோல் காஸ்மெட்டிக் ரெண்டுக்கும் பொதுவானது தான் இது. பட் நாங்க கண்ட்ரோல் காஸ்மெட்டிக்கை பார்த்தோம், இது மட்டும் இருக்கணும் ரெண்டுக்கும். ஸோ இப்போ நாங்க பார்ப்போம் ஜென்ரல் காஸ்மெட்டிக்கும் கண்ட்ரோல் காஸ்மெட்டிக்கும் ரெண்டுக்கும் இருக்க வேண்டியது, ரைட்? ஃபார் த ஜென்ரல் காஸ்மெட்டிக், த லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஹிபிட்டட் allowable ingredient, preservative, colorant, நீங்க என்ன சேர்க்கிறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா காட்டியிருக்கணும். இந்த இருக்கு SLS 457 பார்ட் 1, 2ல இருக்கிற அதுல இருக்கு உங்களுக்கு வந்து எது அலவுட், என்னென்ன அமௌண்ட்ல அலவுட்னு சொல்லி. மற்றது யூரோப்பியன் யூனியன் ஆஃப் காஸ்மெட்டிக் டிரெக்டிவ்ஸ்ல இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரண்ட் டெக்ஸ்ட் இந்த காஸ்மெட்டிக் இவாலுவேஷன் சப் கமிட்டியில உள்ள ரெஃபரண்ட் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன அமௌண்ட் வந்து ஸ்ரீலங்கா எது அலவுட், ஸ்ரீலங்கால என்னென்ன அமௌண்ட் வந்து அலவுட்னு சொல்லி. ஸோ அது வந்து கிளியர்லி ஸ்டேட் பண்ணப்பட்டிருக்கோம். அதான் நான் சொன்னேன். இப்ப நாங்க வந்து பொய் செய்தோம்னு சொல்லுங்க அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ல அல்லது கலரண்ட்ல. இப்ப கலரண்ட்டும் கலருக்காக வந்து நாங்க எல்லா கலரையும் பாவிக்க இயலாது, ரைட்? நீங்க பாவிக்கிற கலர் வந்து ஒரு கார்சினோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டி உள்ளதாக இருந்துன்னு சொன்னா அதை பாவிக்க இயலாது. ஸோ அதுக்கு என்ன கலர் இதுல பாவிக்கணும், அதுக்கு தான் நாங்க செப்பரேட்டா ஃபுட் கலரண்ட்னு செப்பரேட்டா வந்து இருக்கு. இந்த காஸ்மெட்டிக்னு தனியா கலரண்ட்னு வந்து இருக்கு. நாங்க பெயிண்ட்டுக்கு வேற கலரண்ட் பாவிக்கிறோம். ஏன் அது, ரைட்? எல்லாம் வந்து இன்ஜெஸ்ட் பண்ண இயலாதுன்ற ரீசனுக்கு தான். ஸோ அதுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்பெசிஃபை பண்ணப்பட்ட அமௌண்ட்ல நம்ம பாவிச்சிருக்க மாட்டது வந்து நாங்க அந்த லிஸ்ட்ல கொடுக்கணும். நீங்க வந்து டொசியர்ன்னு சொல்லுவோம். டொசியர்ன்னு சொன்னா இந்த டாக்குமெண்ட் நாங்க இந்த CDDAக்கு நாங்க எங்களோட அப்ளிகேஷன் நாங்க அப்ரூவ் பண்ணி தாங்கன்னு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பெரிய நாங்க ஃபைல நாங்க ஒரு டொசியர்ன்னு சொல்லுவோம். அதுல வந்து இவங்க கேட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம். ஸோ நீங்க எல்லாமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இருக்கு. அடுத்தது ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் as specified in Sri Lanka standard finish product specification. ஓகே, SLS ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஸோ அதுல இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து நாங்க வந்து சரியா இதுக்கு பொருத்தமா இருக்கான்னு பார்ப்போம். அடுத்தது ஸ்டெரிலிட்டி. when it comes to sterility, cosmetic they don't need to be sterile. ஏன்னா நாங்க காஸ்மெட்டிக் வெளியால தானே போட போறோம், ரைட்? அதால அது வந்து ஒரு இன்ஜெக்டபிள் ப்ராடக்ட் ஒன்று இல்ல. அதால வந்து அது ஒரு 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 இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி ஸ்டெரைலா இருக்கணும் வந்து தேவை இல்லை. பட் yet it has not be contaminated with microorganism or pathogenic organisms. அது ரெண்டாலையும் வந்து அது ரெண்டும் இருக்கக்கூடாது. ஸ்டெரைலா இருக்கக்கூடாது, சரி. அதுக்கான சொல்லி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இல்லாட்டி நோய் உருவாக்கக்கூடிய பேத்தஜன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி டேட்டா ஆஃப் த காஸ்மெட்டிக் ஷுட் பி ஃபர்னிஷ்ட். ஸ்டெபிலிட்டி டேட்டான்னு சொன்னா அது ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடின்னு ஒன்று இருக்கு. அதாவது இப்ப நாங்க சொல்லுவோமே, நாங்க சாதாரணமா ஸ்ரீலங்காட வெப்பநிலை வந்து வெளியில நாங்க சொல்லுவோம் ஒரு 30 டிகிரி செல்சியஸ் சொல்லி. ஒரு 30 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்தால் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 2 வருஷம் இருக்கு. நாங்க என்ன செய்யறோம்டா எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கொடுக்குறோம். 30 டிகிரியை வந்து 60 டிகிரி ஆக்கி பாக்குறோம் எவ்வளவு காலம் இது இருக்குன்னு சொல்லி, ரைட்? எக்ஸலரேட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் இது கொடுத்து பாக்குறோம். அடுத்தது இந்த ஹியூமிடிட்டி, ஸ்ரீலங்காட சாதாரண ஒரு ஹியூமிடிட்டி இல்லாட்டி சாதாரண ரூம் டெம்பரேச்சர்ல தான் ஒரு 2 இயர்ஸ் இருக்கு. அல்லது அதான் உங்களுக்கு பாருங்க சில ப்ராடக்ட் சொல்லுவாங்க டிரெக்ட் சன் லைட்டுக்கு கீழே வைக்க, கூல் பிளேஸ்ல வைங்கன்னு சொல்றது எல்லாம் என்னன்னா அந்த எக்ஸ்பயரி டைம் வந்து அதுக்குரியதுதான். நீங்க சூரிய ஒளியில வச்சீங்கன்னு சொன்னா அந்த சூட்டுல 2 வருஷம் ஷெல்ஃப் லைஃப்ல இருக்க போறது வந்து 2 நாள்ல இதாயிரும். சோ அது ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்ட்ன்னு சொல்லி இருக்கு. சோ அதெல்லாம் வந்து பண்ணப்பட்டு இருக்கும் சொல்லியிருக்கோம். அதாவது சாதாரண சூழ்நிலையில இதுதான் இதோட ஷெல்ஃப் லைஃப், இந்த ஹியூமிடிட்டியில இதான் இதோட ஷெல்ஃப் லைஃப், இந்த லைட் கண்டிஷன்ல இதான் இதோட ஷெல்ஃப் லைஃப். ஸோ அது வந்து நாங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து சாதாரணமா கண்ட்ரோல் ட்ரக் கண்ட்ரோல் காஸ்மெட்டிக் அண்ட் ஜென்ரல் காஸ்மெட்டிக் ரெண்டுக்கும் பொதுவானது இந்த 4. இதுக்கு மேலதிகமாக கண்ட்ரோல் ட்ரக்குக்கு இந்த ரெண்டும் இருக்கு. அட்ஹரன்ஸ் டு த குட் மேனுஃபேக்சரிங் பிராக்டிஸ். ஒரு என்ன சொல்றது, பார்மசூட்டிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங்ல ஒன்று இருக்கு குட் மேனுஃபேக்சரிங் பிராக்டிஸ் சொல்லி. அப்படின்னு சொல்றேன்டா ஒரு செட் ஆஃப் பிராக்டிசஸ். எப்படி நீங்க ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் எப்படி இருக்கணும், ரைட்? மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஆள் எப்படி இருக்கணும், அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு, என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும். பாத்தீங்கன்னா சில மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்ல, ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் பண்ற கம்பெனிஸ்ல வந்து சுவர் வந்து
அந்த பாயிண்டட் சுவர் இருக்கல அது என்னன்னா தூசி அதுல போய் அடையும். அப்ப அது கிளீன் பண்றது கஷ்டம். அப்ப அது வந்து கட்டாயம் ஒரு ரவுண்ட் சர்ஃபேஸா தான் இருக்கணும். நீங்க வந்து ஒரு நிலத்தையும் சுவரையும் இணைக்கிற பகுதி வந்து ஒரு 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 பாயிண்டடா தானே இருக்கும். அப்படியெல்லாம் இருக்கல அது மேனுஃபேக்சரிங் இதுல, ரைட்? சோ அதான் சொல்றது குட் மேனுஃபேக்சரிங் பிராக்டிசஸ்ல அதுல எல்லாம் இருக்கு. ஒரு ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னா மேனுஃபேக்சர் ட்ரெஸ் வந்து எப்படி கொழுவணும், அவங்க எப்படி வந்து அவங்களை சானிடைஸ் பண்ணிட்டு உள்ள போகணும், ஷூ எப்படி போடணும், சோ அதெல்லாம் இருக்கு. நீங்க கண்ட்ரோல் காஸ்மெட்டிக்னு நாங்க எதை பார்த்தோம், அது வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணி உடம்புக்குள்ள போறது. சோ அதால வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் வரலாம். அதால கண்ட்ரோல் காஸ்மெட்டிக்னு சொன்னா குட் மேனுஃபேக்சரிங் பிராக்டிசஸ வந்து அட்ஹர் பண்ணிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றத நீங்க என்ஷூர் பண்ணலாம். அடுத்தது சேஃப்டி. காஸ்மெட்டிக் அத்தாரிட்டி ஸ்ட்ராங்லி அர்ஜ் கண்ட்ரோல் காஸ்மெட்டிக் மேனுஃபேக்சரர் டு conduct whatever the toxicological test appropriate. அதாவது கண்ட்ரோல் காஸ்மெட்டிக் மத்த காஸ்மெட்டிக்கு தேவையில்லை, கண்ட்ரோல் காஸ்மெட்டிக் வாரணில நீங்க டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டடி செய்திருக்கோம். அது either in vivo or in vitro ஏதோ நீங்க வந்து செய்திருக்கோம். Right? Appropriate safety profile required. If the safety of the cosmetic is not adequately sustained, it should be bearer statement. அதான் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, ஒரு சில 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 மருந்துகளை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டடி படிச்சுட்டு இது டாக்ஸிகாலஜிக்கலி டெஸ்டட்னு சொல்லுவாங்க. சிலது வந்து டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டடி அதை படிக்க இயலாது, செய்ய இயலாதுன்னு சொன்னா நாங்க வந்து இது வந்து டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டடிக்கு வந்து சேஃப்டி ப்ரொஃபைல் பார்க்கல அப்படின்றத நாங்க வந்து கிளியர்லி வேர்ட்ல சொல்லணும். அதான் சொல்றது, இன் கேஸ் வந்து அந்த காஸ்மெட்டிக்கு வந்து அடிக்குவேட் நாங்க டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டடி பார்க்கலண்டா, தென் there should be a statement warning saying the safety of this product has not been determined அப்படின்னு சொன்னா இதுல எந்த எஃபெக்டும் வரலாம். ரைட்? there are possibilities தான் நாங்க மீன் பண்றோம். ஸோ இதுதான் சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் லைக் காஸ்மெட்டிக் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொன்னா. ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் மை லெக்சர்ஸ் அண்ட் ஹியர் எண்ட்ஸ் த லெக்சர். இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபர்தர்